Okay. So please tell me, are the voice and screen clear? All okay? Tell me. Are the voice and screen clear? All okay? Good. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Yes, yes. Good morning. Good morning. Good morning, Manas, Sania, Atharva, Shaina, Sheetal, Vaishnavi. Good morning. Good morning. Let everyone join. Within a minute, we are going to start. Till then, check what was the previous lecture. काय केलं मागच्या लेक्चरला आपण प्रोजेक्टाईल. यस श्री, गुड मॉर्निंग. अब्सेंट होतास का श्री? काल होतास का? प्रेझेंट होतास? गुड मॉर्निंग आर्यन. कृतिका गुड मॉर्निंग. बर, बर. आता प्रोजेक्टाईल मोशन चालू केले आपण, राईट? नाउ वी हॅव स्टार्टेड विथ द प्रोजेक्टाईल मोशन, न्यू सेक्शन, राईट? अँड what is the projectile? The projectile is an object which is thrown in the air, which moves only under the motion of gravity, or only under the influence of gravity or the acceleration due to gravity. Okay, that object is called as projectile. The path followed by the projectile is called as trajectory. The path followed by the projectile is called as trajectory. Here there should be the letter Y. Trajectory. This is the path which is followed by the projectile, which is called as trajectory. U is the velocity with which projectile is thrown, so that is called as velocity of projection. Theta is angle of projection. Theta काय आहे? Angle of projection. U काय आहे? Velocity of projection. Maximum vertical distance जे आहे from the ground, that is called as height or maximum height. Horizontal distance covered by the projectile, or the distance covered in the horizontal direction. Horizontal direction मध्ये जे distance cover केले, that is called as range of the projectile. It is called as range of the projectile. The time for which the projectile was present in the air, the time for which the projectile was present in the air, that time is called as time of flight. That time is called as time of flight. Okay, those definitions we have written here. Okay, all right. Now always remember here the projectile motion. Let us draw the projectile motion once again. Let us draw the projectile motion once again. How we are going to solve the problems based in the problems for the projectile motion. Projectile motion वरती बेस्ड जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण कसे सॉल्व करणार आहोत? अगदी सिंपल मेथड आहे. व्हेरी 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 सिंपल मेथड इट इज. सो राइट डाउन for solving the problems, just write down for solving the problems for solving the problems based on projectile motion, for solving the problems based on projectile motion, you can just keep on writing. You can split the motion SP. You can split the motion SP. What is the spelling? Split. त्यांनी काय लिहिलंय? Just give me a second. You can just a second. I'm not checking the spelling. त्यांचं स्टेटमेंट माझं स्टेटमेंट बघतोय मी. बर, ते म्हणतात इंडिपेंडेंट मोशन्स घ्या.
ठीक आहे. स्प्लिट म्हणा, एक सेकंड स्टेटमेंट पण लिहूया. फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्टाइल यू कॅन स्प्लिट दी मोशन into two parts असं एक म्हणू शकतोय. आणि दुसरा ऑप्शन असा आहे, or you can separate असं म्हटलं तरी चालेल. You can separate the motion, स्प्लिट म्हणा किंवा सेपरेट म्हणा, काही अडचण नाही, दोन्ही वर्ड चालतील. स्प्लिट or separate the motion into two parts. बर, you can split or separate म्हणजे दोन इंडिपेंडेंट मोशन कन्सिडर करा असं त्यांचं म्हणणं आहे. स्प्लिट म्हणा किंवा सेपरेट म्हणा, अल्टिमेटली इट मीन्स द सेम. व्हॉट दॅट मीन्स इज दिस, त्याचा अर्थ काय तो समजून घ्या. आता ही जी काही कंप्लीट मोशन आहे, दिस एंटायर मोशन, this entire motion you have to split into two parts, or you can separate the total motion into two parts. बर, म्हणजे काय, this total motion consider its horizontal component. या कंप्लीट मोशनचा काय करा बाळांनो, फक्त हॉरिझॉन्टल पार्ट कन्सिडर करा. सो वन पार्ट विल बी लाईक दिस. दे आर सेइंग सेपरेट द मोशन लाईक दिस. एक पार्ट असा करा या मोशनचा, ठीक आहे सर, नो इश्यूज. दुसरा पार्ट बाळ या मोशनचा असा असेल, बघा तुम्हाला पटतोय का. या कंप्लीट मोशनचा पार्ट म्हणजे गोईंग अप, या मोशनचा पार्ट काय येणार, व्हर्टिकल पार्ट काय येणार या मोशनचा व्हर्टिकल पार्ट येणार गोईंग अप. आणि याच्या पुढं मिड पॉइंट पासून पुढं जे काय डाऊनवर्ड मोशन चालू होती म्हणजे परत व्हर्टिकली डाऊन. समजून घ्या, एवढं समजलं की वन डायमेन्शनल मोशन ऑलरेडी शिकलेले तुम्ही असल्यामुळं दोन वेळा वन डायमेन्शनल मोशन किंवा दोन डायरेक्शन मध्ये वन डायमेन्शन, या डायरेक्शन मध्ये वन डायमेन्शनल मोशन सॉल्व्ह करा, या डायरेक्शन मध्ये वन डायमेन्शनल मोशन सॉल्व्ह करा. बघा हे तुमच्या लक्षात आलं का. ह्या मोशनला दोन डायरेक्शन मध्ये स्प्लिट केले आपण, चेक करा, हे समजलं का. हा एकच बेसिक थॉट आहे बाळांनो, सेपरेटिंग द टोटल मोशन इनटू टू पार्ट्स. पहिला पार्ट हॉरिझॉन्टल मोशन, दुसरा पार्ट व्हर्टिकली अप अँड डाऊन. विचार करा, समजते का तुम्हाला हे. आर यू ऍग्री. म्हणजे हॉरिझॉन्टल मोशन चालूच आहे आणि सायमल्टेनियसली व्हर्टिकल मोशन पण चालू आहे. म्हणजे हा पार्टिकल जेव्हा अलॉंग धिस पाथ मूव्ह होणार ना, तेव्हा तो हॉरिझॉन्टल पण मूव्ह होत असतोय आणि तेव्हा तो व्हर्टिकली अप पण चाललेला असतो. सो जोपर्यंत पार्टिकल इथं पासून इथपर्यंत पोहोचतोय, मग ऍग्री डिसऍग्री मला नंतर सांगा तुम्ही. पार्टिकल इथनं इथं येणार, पार्टिकल इथनं इथं आला, त्या पॉइंटला आपण ए म्हणूया, बी म्हणूया, नीट समजून घेऊया आपण, आणि हा सी म्हणूया. कारण हे समजलं की त्यानंतर काय होतच नाही, अगदीच सगळे क्वेश्चन सिंपल होतात, त्यानंतर काय राहतच नाही. या टाईपच्या क्वेश्चन्स मध्ये, प्रोजेक्टाइल मोशनच्या क्वेश्चन्स मध्ये ऍज काय राहत नाही, कारण बेसिक मोशनला तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे. वन डायमेन्शनल मोशनला ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे. वन डायमेन्शनल मोशन अलॉंग एक्स ऍक्सिस और अलॉंग दी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन, आणि वन डायमेन्शनल मोशन अलॉंग दी व्हर्टिकल डायरेक्शन. मग व्हर्टिकली अप असेल किंवा डाऊन असेल किंवा अप प्लस डाऊन दोन्ही असेल, दोन्ही पण असेल ना, अप पण आहे आणि डाऊन पण आहे, अप पण आहे आणि डाऊन पण आहे. आता जेव्हा एबी मोशन चालू आहे तेव्हा A2 या पॉइंटला म्हणूया आपण P, या पॉइंटला म्हणूया आपण नाही Q, या पॉइंटला ऑलरेडी C म्हटलेलंच आहे, काय अडचण नाही. बघा या मिड पॉइंट हा जो काय आहे ना, त्याला नाव देतो मी Q. लेट मी कॉल दिस पॉइंट ॲज Q. समजून घ्या व्यवस्थित. आता A to B मोशन जेव्हा चालू आहे ना, A to B मोशन जेव्हा चालू आहे, जेवढ्या टाइम मध्ये A to B मोशन होणार बाळ, तेवढ्याच टाइम मध्ये हॉरिझॉन्टल A to Q मोशन झाली आणि तेवढ्याच टाइम मध्ये व्हर्टिकल A to P मोशन पण झाली, तेवढ्याच टाइम मध्ये व्हर्टिकल A to P मोशन पण झाली.
म्हणजे ए टू बी मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू बी मोशन जी आहे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सायमल्टेनियस AQ and AP motion. Simultaneous AQ and AP motion will give you AB motion. Will give you AB motion. म्हणून ते काय म्हणतायत AB या मोशनला सेपरेट करा म्हणतायत टू पार्ट्स मध्ये. ओके, आणि हे दोन पार्ट्स कुठले कुठले, एक हॉरिझॉन्टल आणि एक वर्टिकल. लिहा इथं. The two parts of the motion are the two parts, ज्या दोन पार्ट्स मध्ये मोशनला आपण सेपरेट केलंय किंवा स्प्लिट केलंय त्याचे काय दोन पार्ट्स आहेत. the two parts of motion are the two parts of the motion are horizontal and vertical. बर, समजून घ्या नीट. horizontal and vertical. बर, आता पुढचा विचार करा. B2C मोशन जी काय असते, B2C मोशन जी काय, B2C, for B2C motion, B2C motion is a combination of what? Sir, B2C motion is a combination of QC motion, QC motion आणि PA motion, PA motion. म्हणजे B2C जाताना पार्टिकल राईटला पण जातोय आणि डाऊनवर्ड पण येतोय. B2C जाताना डाऊनवर्ड मोशन आणि सायमल्टेनियसली राईटवर्ड मोशन. So simultaneous downward and rightward motion. Downward, simultaneous downward and rightward. Downward and rightward motion will give you BC part. हे समजलं का बघा. हे समजलं की नेक्स्ट स्टेपला वन डायमेन्शनल मोशन आहे तुमच्याकडे, दोन आहेत. एक आहे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मधली, एक आहे वर्टिकल डायरेक्शन मधली. संपला विषय. क्वेश्चन सुटतील आमचे. दाखवेन मी तुम्हाला कसे सोडवायचे क्वेश्चन. CW वर्टिकल, CAL. झालं, एवढंच बेसिक लॉजिक आहे. बर, आता मला सांगा याच्या पुढे पण आपल्याला लिहायचं आहे. आता वर्टिकल मोशन जर चालू असेल, लक्ष द्या इकडे. आता एव्हरीवन कॉन्सन्ट्रेट. इफ देयर इज अ वर्टिकल मोशन, वी नो फॉर वर्टिकल मोशन द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, and we are going to neglect the air resistance. Okay, air resistance, we know that if we are moving in the air, air opposes our motion. Air opposes the velocity of the object which is moving in the air. Air काय करते, कुठलंही लिक्विड असेल, एअर असेल, or any fluid opposes the motion of the object which is moving inside it. Okay, any liquid or any gas or any fluid in general, gas or liquid is collectively called as fluid. Any fluid opposes the motion of the object which is moving in it. But we are going to neglect the air resistance. We are going to neglect the air resistance. So on the next line, write down. For vertical motion, take the acceleration as, take the acceleration as, for vertical motion take the acceleration as g. g म्हणजे कोण, that is I dot E dot म्हणजे that is acceleration due to gravity. That is acceleration due to gravity. vertical motion साठी किती acceleration घेशील बा, acceleration due to gravity सर. बर, for horizontal motion, acceleration is equal to 0. कारण त्या डायरेक्शन मध्ये, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये फोर्स नाहीये. फोर्स नाहीये तर ऍक्सेलरेशन नाहीये. F is equal to m आहे ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. If force is absent in the horizontal direction, acceleration will be absent in the horizontal direction. So right, for horizontal motion acceleration is equal to 0. बर, हळूहळू समजून घ्या, व्यवस्थित समजून घ्या सर. मोशनला दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट करूया सर. आणखीन एक नोट लिहा. नोट that we have
टू निग्लेक्ट दी एअर रेझिस्टन्स. एअर रेझिस्टन्स बाळांनो निग्लेक्ट करायचा आहे, किंवा एअरचं अपोजिशन जे होतं मोशनला ते बाळांनो निग्लेक्ट करायचं आहे. वी हॅव टू निग्लेक्ट दी एअर रेझिस्टन्स. बर आता थोडासा पुढे विचार करूयात. वी हॅव टू निग्लेक्ट दी एअर रेझिस्टन्स इन दिस केस. ठीक आहे. सो मोशनला आता सर आपण दोन पार्ट्स मध्ये रिझॉल्व्ह केलंय. वी हॅव स्प्लिट दी मोशन और वी हॅव सेपरेटेड दी मोशन इन टू पार्ट्स, राईट? व्हॉट आर दोज टू पार्ट्स? One along x axis, one along y axis. So लिहा along x axis, along x axis, आणि इकडे लिहा along y axis. कुठल्या कुठल्या इक्वेशन्स ऍप्लिकेबल आहेत? along x axis कुठल्या इक्वेशन्स ऍप्लिकेबल आहेत? along y axis कुठल्या इक्वेशन्स ऍप्लिकेबल आहेत? बर, इनिशियल वेलॉसिटी along x axis आणि इनिशियल वेलॉसिटी along y axis. ती पॉझिटिव्ह घ्यायची की निगेटिव्ह घ्यायची, स्केलर मध्ये घ्यायची की वेक्टर मध्ये घ्यायची, स्केलर फॉर्म यूज करायचा की वेक्टर फॉर्म यूज करायचा, ते सगळं बघू आपण नंतर. पण पहिल्यांदा व्हॅल्यूज तरी लिहूया, समजून घ्या. परत या इथं आधीच्या डायग्राम मध्ये या. आलात? आता इथं जी काय व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आहे, किंवा नेक्स्ट पेज वरती मी ड्रॉ करतो, तुम्ही पण परत ड्रॉ केलं तरी चालेल. बघा समजून घ्या. ही जी काय मोशन आहे ना बघ, टोटल प्रोजेक्टाईल मोशन जी काय, त्याला आता दोन पार्ट्स मध्ये रिझॉल्व्ह करा म्हणतात ते. ठीक आहे. सायमल्टेनियस हॉरिझॉन्टल प्लस व्हर्टिकल मोशन. हा, व्हर्टिकल मध्ये अप पण आहे डाऊन पण आहे. व्हर्टिकल म्हणजे अप डाऊन दोन्ही आलंच ना. मग आता अलॉंग वाय ऍक्सिस एक मोशन आहे, अलॉंग एक्स ऍक्सिस एक मोशन आहे. इनिशियल वेलॉसिटी जी आहे त्या इनिशियल वेलॉसिटीला वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपण म्हणतो यू. अँगल ऑफ प्रोजेक्शन असतो आपला बाळ थीटा. अँगल ऑफ प्रोजेक्शन आहे थीटा. या यू वरनं इथं जर तुम्ही एक परपॅन्डिक्युलर टाकला, या यू वरनं तुम्ही इकडे एक परपॅन्डिक्युलर टाकला, वाय ला एक परपॅन्डिक्युलर टाका, एक्स ला एक परपॅन्डिक्युलर टाका, आणि या इनिशियल वेलॉसिटीचे बाळांनो दोन कंपोनंट मिळवा. इनिशियल वेलॉसिटीचा हा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आहे, कॉल इट ॲज यू कॉस थीटा. बरोबर ना? ऍडजेसंट कंपोनंट आहे. ऍडजेसंट कंपोनंट काय असेल? कॉस थीटा. बरोबर. इथं जो काय परपॅन्डिक्युलर टाकलाय तिथपर्यंत तुमचा एक व्हर्टिकल कंपोनंट येणार, त्याच यूचा काय येणार? एक व्हर्टिकल कंपोनंट येणार. तो काय असेल सर? तो यू साइन थीटा असेल. बोला येस नो. बरोबर ना? वेलॉसिटी रिझॉल्व्ह केली आपण. वी नो हाऊ टू रिझॉल्व्ह द वेक्टर. वी नो हाऊ टू रिझॉल्व्ह द वेक्टर. वेक्टर रिझॉल्व्ह करता येतो आपल्याला. बरोबर. हाच व्हर्टिकल कंपोनंट इथं ड्रॉ केला असता तरी चालला असता, पण आपण इथं करूया. तो कोण आहे? तो आहे यू साइन थीटा. लेट अस राइट इट प्रॉपरली. लिहा इथं काय आहे तो? यू साइन थीटा. हा यू साइन थीटा आहे, हा यू कॉस थीटा आहे. बर. सो इनिशियल वेलॉसिटी इन दी वाय डिरेक्शन किती आली आपली? मागच्या स्लाइड वरती लिहूया आपण. इनिशियल वेलॉसिटी इन दी वाय डिरेक्शन आली यू साइन थीटा, आणि इनिशियल वेलॉसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन किती आली? यू कॉस थीटा. चेक करा. अलॉंग दी एक्स डायरेक्शन, अलॉंग दी एक्स डायरेक्शन इनिशियल वेलॉसिटी, त्याला आपण यू एक्स असं नाव द्यायचं. इनिशियल वेलॉसिटी अलॉंग दी एक्स डायरेक्शन यू एक्स. इनिशियल वेलॉसिटी अलॉंग दी वाय डिरेक्शन त्याला नाव द्यायचं यू वाय. काय नाव द्यायचं? यू वाय. यू म्हणजे इनिशियल आणि वाय म्हणजे वाय डिरेक्शन मधली वेलॉसिटी. वाय म्हणजे वाय डिरेक्शन, यू म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी. ओके. सो इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन किती आली? यू साइन थीटा. इनिशियल वेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन किती आली? यू कॉस थीटा. आता मला सांगा बाळांनो, हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये काही ऍक्सेलरेशन आहे का? हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये काही ऍक्सेलरेशन आहे का? हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये काही ऍक्सेलरेशन आहे का? इज देयर एनी ऍक्सेलरेशन इन हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन? चेक करा. हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये पार्टिकल वरती कुठलाही फोर्स नाही आहे. सो हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये बाळांनो ऍक्सेलरेशन नाही आहे. देर इज नो ऍक्सेलरेशन इन हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन और हॉरिझॉन्टल मोशन. म्हणून ऍक्सेलरेशन अलॉंग दी एक्स डायरेक्शन 0 लिहून टाका, आणि ऍक्सेलरेशन अलॉंग दी वाय डिरेक्शन जे आहे ते इक्वल टू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणा. आता ते पॉझिटिव्ह केव्हा लिहायचं, निगेटिव्ह केव्हा लिहायचं ते सगळं आपल्याला माहित आहे.
पण ते इक्वल टू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे अलॉंग दी वाय डिरेक्शन, अलॉंग दी व्हर्टिकल डिरेक्शन. ओके, सो आता मला सांगा, जर हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये ऍक्सेलरेशनच नाहीये, इफ ऍक्सेलरेशन इज अब्सेंट, change in velocity is absent because acceleration is change in velocity upon time or rate of change of velocity. Acceleration is what? Rate of change of velocity. पण जर ऍक्सेलरेशनच 0 असेल तर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट राहील ना. बोला यस नो. एक्स डायरेक्शन मध्ये ऍक्सेलरेशन नाहीये तर एक्स डायरेक्शन मधली व्हेलॉसिटी बाळांनो कॉन्स्टंट राहील. बोला यस नो. yes, no, why or n? If there is no acceleration, there will not be change in velocity. आता चेंज इन वेलॉसिटी नाही म्हणजे वेलॉसिटी कॉन्स्टंट. बघा पडतंय का तुम्हाला? पण आज सगळे बेसिक्स तुम्हाला सांगणार आहे, कारण त्यानंतर पट 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 एक्झाम्पल्स तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. मी तुम्हाला भरपूर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून दाखवेन. सो लिहा. सो फायनल वेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन because horizontal motion लिहा तिथं, horizontal motion is uniform motion. ती मोशन कशी आहे? युनिफॉर्म मोशन आहे. बर, बिकॉज हॉरिझॉन्टल मोशन इज युनिफॉर्म मोशन. युनिफॉर्म का? कारण ऍक्सेलरेशन 0 आहे. हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये काही फोर्स नाही आहे, ऍक्सेलरेशन नाही आहे. त्यामुळं हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये ऑलवेज वेलॉसिटी जेवढी इनिशियल आहे तेवढीच राहणार. सो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी ऑलवेजच यू कॉस थिटा असणार, तो कधीच चेंज होणार नाही. हॉरिझॉन्टल मोशन इज युनिफॉर्म. युनिफॉर्म म्हणजे 0 ऍक्सेलरेशन. बर, पण व्हर्टिकल डायरेक्शन मधली वेलॉसिटी बाळांनो चेंज होणार. आणि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जर तुम्ही इथे यूज केलं. ओके, आता विथ साइन व्यवस्थित विचार करा. हे इक्वेशन जेव्हा आपण अप्लाय करू फॉर व्हर्टिकल मोशन, फायनल वेलॉसिटी इन व्हर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलॉसिटी इन व्हर्टिकल डायरेक्शन. लेट अस कन्सिडर दी अपवर्ड मोशन. अपवर्ड मोशनचा जर विचार केला तर स्पीड कमी होत चाललाय, आणि स्पीड जर कमी होत जात असेल तर ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह टाकतो आपण. स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म बघतच नाहीये. वेक्टर फॉर्म काय म्हणतो? अपवर्ड असेल पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड असेल निगेटिव्ह, असं वेक्टर फॉर्म म्हणतो. मग त्यात पण त्याच्यामध्ये प्रत्येक वेक्टरचा विचार करावा लागतो. वेलॉसिटी अप असेल तर पॉझिटिव्ह, डाऊन असेल तर निगेटिव्ह. इनिशियल वेलॉसिटी अप असेल तर पॉझिटिव्ह, डाऊन असेल तर निगेटिव्ह. ऍक्सेलरेशन अप असेल तर पॉझिटिव्ह, डाऊन असेल तर निगेटिव्ह. टाइम इंटरवल ऑलवेज पॉझिटिव्ह. ते वेक्टर फॉर्मचं लॉजिक. आम्हाला पाहिजे स्केलर फॉर्म. फायनल वेलॉसिटीची व्हॅल्यू इक्वल टू इनिशियल वेलॉसिटी. आता स्केलर फॉर्म जर यूज करत असाल तर माहिती आहे आपल्याला, इफ यू आर युझिंग द स्केलर फॉर्म देन वी नो दॅट if the speed is increasing take the acceleration positive, if the speed is decreasing take the acceleration negative. आता अपवर्ड मोशन कन्सिडर करतोय आपण. समजा अपवर्ड प्लस डाऊनवर्ड दोन मोशन आहेत, पण त्यातली अपवर्ड कन्सिडर करतोय. तर इक्वेशन काय येणार? फायनल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन, फायनल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन मायनस ऍक्सेलरेशन इन वाय डिरेक्शन. ते किती आहे? मायनस जी घ्यावं लागेल इंटू टाइम इंटरवल. बघा समजलं का? ऍक्सेलरेशन इन दी वाय डिरेक्शन ऍज अ वेक्टर म्हणून जर विचार केला, इथे मी त्याचा नंबर लिहिलाय, मॅग्निट्यूड लिहिलाय. ऍज अ वेक्टर म्हणून जर विचार केला तर तो मायनस जी इंटू जे कॅप असेल, हेही लक्षात घ्या. बघा इथपर्यंत लक्षात आलं का? सीडब्ल्यू सांगा मला. दोन पार्ट्स मध्ये मोशनला बाळांनो डिवाइड करायला पहिल्यांदा तुम्हाला शिकायचं आहे. डिवाइड करायला दोन पार्ट मध्ये, कारण तेवढं कळलं की त्यानंतर प्रोजेक्टाईल मोशनचे क्वेश्चन्स फार इझी होणार आहेत. गुड. बर, आता काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करूयात. लेट अस ट्राय टू सॉल्व्ह सम क्वेश्चन्स. क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59. डायग्राम आपण इथे ड्रॉ केली होती इनिशियल वेलॉसिटीज दाखवायसाठी. क्वेश्चन नंबर 59 काय आहे बघा. काय विचारले बघूया, काय दिले बघूया. तो पार्टिकल विथ द वेलॉसिटी, पार्टिकलची एक वेलॉसिटी दिली आहे v0 बार, वेक्टर मध्ये दिलाय. ठीक आहे. 2i कॅप प्लस 4j कॅप
इन मीटर पर सेकंड. ही जी काय व्हेलॉसिटी आहे त्या व्हेलॉसिटीचे युनिट दिले मीटर पर सेकंड. ठीक आहे, एक पार्टिकल दिलाय विथ अ व्हेलॉसिटी ऑफ -2 i cap plus 4 j cap मीटर पर सेकंड at t equal to 0 undergoes a constant acceleration a bar of magnitude 3 meter per second square at an angle of 127 from the positive x direction. बर, काय सांगितले समजून घ्या. ऍक्सलरेशनचा मॅग्निट्यूड काय दिलाय. दिस पार्टिकल अंडरगोज दी ऍक्सलरेशन. बघा नीट समजून घ्या. दिस पार्टिकल विच हॅज वेलॉसिटी इक्वल टू दिस. एक पार्टिकल आहे ज्याची वेलॉसिटी आहे -2 i cap आणि 4 j cap. बर, अंडरगोज अ कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन. ठीक आहे, ऍक्सलरेशन कॉन्स्टंट आहे, त्याचा मॅग्निट्यूड आहे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर at an angle of 127 from the positive direction of x axis. बर, सो आता मी एक्स आणि वाय ऍक्सिस ड्रॉ करतो. काय सांगितलंय समजून घेऊया आपण ते. ऍक्सलरेशन ची डायरेक्शन आपण ड्रॉ करायचा प्रयत्न करतोय बाळ. 127 डिग्रीचा अँगल काढायचा आहे पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर. काढला. सो ही असणार आहे तुमची ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन. ठीक आहे, पुढं. What is the particle's velocity at time t equal to 5? बरोबर, पार्टिकलची इनिशियल वेलॉसिटी दिली आहे. दिस इज वेलॉसिटी ऍट t equal to 0 आणि विचारलंय काय. फाइंड वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल. समजून घ्या हा क्वेश्चन कसा आहे. फाइंड वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल ऍट t equal to 5 सेकंड. t equal to 5 सेकंडला पार्टिकलची वेलॉसिटी किती असेल. ठीक आहे, ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन अशी आहे. ओके, ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन अशी आहे. वेलॉसिटीची डायरेक्शन माहित नाही आपल्याला. -2 i cap plus 4 j cap एवढंच माहित आहे. आता काय करावं लागणार. सिंपल आहे. तुम्हाला फायनल वेलॉसिटी विचारली आहे, टाइम इंटरवल दिलाय, इनिशियल वेलॉसिटी दिली आहे. कुठलं इक्वेशन यूज करणार बोला. v equal to u plus at, v square is equal to s is equal to ut plus half at square. कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन आहे, सो हे सगळे इक्वेशन्स ऍप्लिकेबल असतीलच. s is equal to ut plus half at square की v square is equal to u square plus twice s. कुठलं यूज करणार बघा. 1 2 3 पहिल्यांदा त्याचा डिसिजन घ्या. फायनल वेलॉसिटी पाहिजे आहे ऍट टाइम इक्वल टू 5. टाइम इंटरवल किती झाली असणार आहे. फायनल टाइम इन्स्टन्स आहे 5, इनिशियल टाइम इन्स्टन्स आहे 0. फायनल टाइम इन्स्टन्स इज 5, इनिशियल टाइम इन्स्टन्स इज 0. सो टाइम इंटरवल 5 सेकंडचे. आफ्टर 5 सेकंड तुम्हाला फायनल वेलॉसिटी विचारली. सो येस, वी हॅव टू फाइंड फायनल वेलॉसिटी. वी आर गिवन इनिशियल वेलॉसिटी. वी आर गिवन द मॅग्निट्यूड ऑफ ऍक्सलरेशन अँड द डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड पण दिलाय, डायरेक्शन पण दिली आहे. कारण अँगल दिलाय ना, अँगल दिला की ही डायरेक्शन कळाली मग आपल्याला. फक्त आपल्याला काय करायला पाहिजे बा, ऍक्सलरेशनला ऍज अ व्हेक्टर म्हणून आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागणार. ऍक्सलरेशनचा मॅग्निट्यूड आहे तुमच्याकडे, डायरेक्शन पण आहे, पण तुम्हाला काय पाहिजे त्या ऍक्सलरेशनला ऍज अ व्हेक्टर म्हणून पाहिजे. जसं वेलॉसिटी ऍज अ व्हेक्टर अवेलेबल आहे ना, इनिशियल वेलॉसिटी टाइम t इक्वल टू 0 ची वेलॉसिटी आहे तुमच्याकडे. बर, आणि टाइम इंटरवल पण दिली आहे. बर, आता पुढचा जो काय थॉट होणार तो असा असणार का बघा. समजून घ्या, हे समजते का चेक करा. तुम्हाला इक्वेशन 1 तर यूज करावंच लागेल, पण ते व्हेक्टर फॉर्म मध्ये यूज करा. व्ही बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ऍक्सलरेशन इंटू टी, पण त्यात ए बार पण येणार. व्ही इज इक्वल टू यू प्लस 8. व्ही बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ए बार इंटू टी असं ते होणार. फायनल वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची. इनिशियल वेलॉसिटी माहित आहे. इनिशियल वेलॉसिटी म्हणजेच v0 बार. त्यांचा जो काही v0 बार दिलाय तोच आपला u बार आहे, लक्षात घ्या. सो v बारला तुम्ही सर वाय नॉट स्केलर फॉर्म. मोशन 1 डायमेन्शनल असेल तर स्केलर फॉर्म वापरता येतो. स्केलर फॉर्म कधी वापरतात. एकतर असं वेलॉसिटीचे 2 कंपोनंट दिसत आहेत, एक्स मध्ये पण आहे, वाय मध्ये पण आहे. स्केलर फॉर्म केव्हा वापरतात. नुसतं राईटला जाताना, नुसतं अप किंवा नुसतं डाऊन. ओनली अप, ओनली डाऊन, ओनली राईट, ओनली लेफ्ट, ओनली देन यू कॅन यूज दी स्केलर फॉर्म.
एक तर वन डायमेन्शनल मोशन पाहिजे, त्यात पण डायरेक्शन चेंज व्हायला नाही पाहिजे, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नाही व्हायला पाहिजे, तरच स्केलर फॉर्म यूज करू शकता, अदरवाइज गो विथ द वेक्टर फॉर्म. आणि जेव्हा कळत नाही कुठला फॉर्म वापरायचा तेव्हा डायरेक्टली वेक्टर फॉर्मच वापरा. प्लस ए बार इंटू टी, टाइम इंटरवल पण आपल्याकडे आहे. सो आपल्याला फायनल वेलॉसिटी पाहिजे आहे, इनिशियल वेलॉसिटी आहे, ऍक्सेलरेशन माहित नाही आहे, टाइम आहे. सो ऍक्सेलरेशन ऍज अ वेक्टर बाळांनो कॅल्क्युलेट करावा लागणार. यू हॅव टू फाइंड ऍक्सेलरेशन ऍज अ वेक्टर, ओनली देन यू विल गेट द आन्सर. ओनली देन यू विल गेट द आन्सर. आता ऍक्सेलरेशनचा मॅग्निट्यूड आहे बाळा तुमच्याकडे, किती आहे तो? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, बरोबर. सो ऍक्सेलरेशन साठी काय करूयात आपण? ऍक्सेलरेशनला रिझॉल्व्ह करूयात. इकडे एक परपेंडिक्युलर टाका, इकडे एक परपेंडिक्युलर टाका, आणि ऍक्सेलरेशनचे दोन कंपोनंट तयार करा. पहिल्यांदा ऍक्सेलरेशनची काय करा बाळांनो? दोन कंपोनंट्स. हा ऍक्सेलरेशन, हा अँगल किती असेल जरा सांगा मला? 180 मायनस 127 असेल. किती येते ते उत्तर? किती येते बघा जरा? 53 येते का? चेक करा. 53 येते का? येस, ओके. 53 आलं. आता पुढे बघा, या ऍक्सेलरेशनला रिझॉल्व्ह करा. हा एक कंपोनंट असेल ऍक्सेलरेशनचा, बरोबर असा. बर, आणि या ऍक्सेलरेशनचा असा पण एक कंपोनंट असेल, बरोबर ना. इकडे एक परपेंडिक्युलर टाकला, इकडे एक परपेंडिक्युलर टाकला, याचे दोन कंपोनंट तयार करा. आता हा अँगलचा ऍडजेसंट कंपोनंट आहे. अँगलचा ऍडजेसंट कंपोनंट कसा असतो? हायपोटेनसचा कॉस थिटा. मग या ऍक्सेलरेशनला रिझॉल्व्ह करा. किती येणार? हे ऍक्सेलरेशन ची व्हॅल्यू आहे 3, आणि हा कॉस कंपोनंट येणार. मग ह्या 3 चा कॉस 53, 3 चा कॉस 53, आणि याच 3 चा हा काय असेल? साइन 53. याच ऍक्सेलरेशनचा हा काय असेल? साइन 53. बर, तुम्हाला साइन कॉस टॅन ऑफ 37 अँड 53 इझिली काढता येतोय. 3, 4, 5 ट्रायंगल तुम्हाला पाठ आहे. यू नो दी 3, 4, 5 ट्रायंगल, राईट? 3, 4, 5 ट्रायंगल मध्ये शिकवलं ना तुम्हाला. 3, 4, 5. स्मॉलेस्ट साइड स्मॉलेस्ट अँगल 37, लार्जेस्ट साइड लार्जेस्ट अँगल 90, इन बिटवीन साइड 4, इन बिटवीन अँगल 53. कॉस 53 बघा किती आहे? ऍडजेसंट अपॉन हायपोटेनस, कॅल्क्युलेट करू शकता. साइन 53 किती आहे बघा? साइन 53 अपोजिट अपॉन हायपोटेनस. सो ते कॅल्क्युलेशन करता येईल तुम्हाला. बर, आता हा जो काय ऍक्सेलरेशन आहे ना बाळ, तो ऍज अ वेक्टर म्हणून पहिल्यांदा लिहिला पाहिजे. सो या इक्वेशनला इक्वेशन 4 म्हणा, या इक्वेशनला इक्वेशन 4 म्हणा. यातली फायनल वेलॉसिटी पाहिजे आहे, इनिशियल माहित आहे, टाइम इंटरवल माहित आहे, ऍक्सेलरेशन ऍज अ वेक्टर माहित नाहीये, ते कॅल्क्युलेट करावं लागेल. सो ए बार इज इक्वल टू ऍक्सेलरेशन ऍज अ वेक्टर जो आहे त्याचा एक्स कंपोनंट आहे 3 cos 53. एक्स कंपोनंट किती आहे त्याचा? 3 cos 53, आणि डायरेक्शन लेफ्टवर्ड आहे, त्यामुळे इंटू मायनस आय कॅप न मल्टिप्लाय करावं लागेल बाळ. प्लस त्याचा वाय कंपोनंट आहे 3 sin 53, वाय कंपोनंट आहे 3 sin 53, ब्रॅकेट कंप्लीट, आणि डायरेक्शन अपवर्ड आहे म्हणजे प्लस जे कॅप न मल्टिप्लाय, प्लस जे कॅप न मल्टिप्लाय. बर, हा मायनस आय मधला मायनस स्टार्टिंगला लिहितो. 3 ऍज इट इज. कॉस 53 किती आहे? कॉस 53 ऍडजेसंट अपॉन हायपोटेनस म्हणजे 3/5. कॉस 53 ऍडजेसंट अपॉन हायपोटेनस 3/5. सो हे झालं 3/5. मायनस आय कॅपचा मायनस ऑलरेडी बाहेर आहे, सो इंटू आय कॅप, प्लस 3 sin 53. साइन 53 किती येणार? 4/5. साइन 53 इज 4/5. समजून घ्या एक क्वेश्चन व्यवस्थित, 2 डायमेन्शनल मोशनचं समजून घ्या. 3/5 इंटू जे कॅप, बरोबर. सो हे किती होते? 339, 9/5 मायनस 9/5 आय. काय व्हायला लागले बघा कॅल्क्युलेशन? ऍक्सेलरेशन ऍज अ वेक्टर काय आला? ऍक्सेलरेशन ऍज अ वेक्टर 339/5, आणि हा मायनस म्हणजे मायनस 9/5. खाली लिहूया, जागा खाली आहे. ऍक्सेलरेशन काय आलं? मायनस 9/5 आय, 3 इंटू 4 12, 12/5 इंटू जे, प्लस 12/5 इंटू जे. हे झालं बाळ ऍक्सेलरेशन, याला इक्वेशन 5 म्हणा. आता ऍक्सेलरेशन जर मिळालं तर हा क्वेश्चन मार्क टिक मार्क मध्ये कन्वर्ट होईल आणि फायनल वेलॉसिटी मिळेल. बोला येस नो, क्वेश्चन सॉल्व्ह झालेला आहे.
फक्त ऍक्सलरेशनला ऍज अ व्हेक्टर तुम्हाला लिहावं लागलं, म्हणजे अलॉंग दिस ऍक्सलरेशन तुम्ही रिझॉल्व्ह केलं, त्याचा एक्स कंपोनंट वाय कंपोनंट लिहिला आणि मग फायनल आन्सर मिळणार, कारण आता 2 डायमेन्शनल मोशन आहे. समजलं का? चेक करा. झालं? आता काय इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 म्हणणार, v इक्वल टू यू प्लस टी यूज करा. द्या, राईट डाऊन. इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 काय यूज करणार आहे? v इक्वल टू v0 प्लस टी असं आलतं ना. फायनल वेलॉसिटी काढायची आहे, इनिशियल वेलॉसिटी दिली आहे. द्या आता पटपट. -2i प्लस 4j असंच काय राहिलेलं नाही क्वेश्चन मध्ये. आता -2i प्लस 4j प्लस ऍक्सलरेशन काढलंय आपण. किती काढलंय बघा तुमच्या नोटबुक मध्ये आहे, -9/5i प्लस 12/5j. ओके, इंटू हा जो काय टाइम आहे तो टाइम इंटरवल टी. ओके, तुमच्या लक्षात येईल बघा, ही आहे एक्स वाली मोशन, ही आहे वाय वाली मोशन. या दोन मोशनचा बाळांनो इंडिपेंडेंटली विचार होत असतो. एक्स वाली मोशन आणि वाय वाली मोशन याचा इंडिपेंडेंटली बाळांनो विचार होत असतो. हेच तुम्हाला या क्वेश्चन मधून समजावून सांगायचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आन्सर तर येईल तुमचं, पण जे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे ते असं आहे. फायनल वेलॉसिटी जी असते ती कशी लिहितो आपण? इनिशियल वेलॉसिटी प्लस ऍक्सलरेशन इंटू टाइम. आता समजा फायनल वेलॉसिटीचे 2 कंपोनंट आहेत, एक आहे एक्स कंपोनंट प्लस दुसरा आहे वाय कंपोनंट. बरोबर? फायनल वेलॉसिटी. इनिशियल वेलॉसिटीचा पण एक्स कंपोनंट असेल, इनिशियल वेलॉसिटीचा पण वाय कंपोनंट असेल, प्लस ऍक्सलरेशनचा पण एक्स कंपोनंट असेल, प्लस ऍक्सलरेशनचा पण वाय कंपोनंट असेल, इंटू हा टाइम. टाइमला काय एक्स कंपोनंट वाय कंपोनंट असलं काय नाही. समजून घ्या, इथं 2 मोशन सेपरेट होत आहेत की होत नाहीत ते समजून घ्या. तेवढ्यासाठी ऍक्सलरेशनचे 2 कंपोनंट आपण काढले, एक्स कंपोनंट वाय कंपोनंट. एक्स कंपोनंट काढला आपण ऍक्सलरेशनचा, वाय कंपोनंट काढला, वेलॉसिटीचा एक्स आणि वाय कंपोनंट ऑलरेडी दिला होता. ओके, सो समजून घ्या हे कसं व्हायला लागलं. vx इंटू आय इज vx इंटू आय प्लस vy इंटू जे कसं होते बघा, ux इंटू आय प्लस ax इंटू आय, ux इंटू आय म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटीचा एक्स कंपोनंट इंटू आय प्लस ऍक्सलरेशनचा एक्स कंपोनंट इंटू आय इंटू टाइम. परत एकदा प्लस साइन, वेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट इंटू जे, uy इंटू जे प्लस ay इंटू जे इथे राहिलाय माझा लिहायचा, तर जे लिहायचा राहिलाय, ay इंटू जे, ay इंटू जे आणि त्याला इंटू टी, असं 2 सेपरेट मला टर्म्स लिहिता येतात. आता यातनं काय करा, आय कॉमन काढा, vx इंटू आय प्लस vy इंटू जे. समजून घ्या, आय जर कॉमन काढला, मी काय केलं, ux आय ax आय इंटू टी एकदा लिहिलंय आणि त्यानंतर काय लिहिलंय, uy जे प्लस ay जे इंटू टी असं सेपरेट लिहिलंय. सो आता यातनं आय कॉमन काढा, ux म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटीचा एक्स कंपोनंट प्लस ax इंटू टी इंटू हा आय कॉमन काढलेला प्लस हा प्लस जे कॉमन काढायचा राईट साईडला, uy प्लस ay इंटू टी कॉमन आलं, uy प्लस ay इंटू टी कॉमन आलं, जे सॉरी आत ब्रॅकेटच्या आत आलं, जे कॉमन आला. आता तुमच्या लक्षात येईल बघा, v इक्वल टू u प्लस एटी झालं का एक्स डायरेक्शन साठी. तसं वाय डायरेक्शन साठी पण जे चे आणि जे चे कोइफिशियंट कन्सिडर करा की तुम्ही, कम्पेअर करा की. जेचा कोइफिशियंट आहे इथं फायनल वेलॉसिटी इन वाय, इथं काय इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय प्लस ऍक्सलरेशन इन वाय इंटू टी. तसं v इज इक्वल टू यू
प्लस 80. एक्स ला जसं ऍप्लिकेबल आहे तसं वाय ला पण ऍप्लिकेबल आहे. समजलं का? म्हणजे ह्या दोन मोशन इंडिपेंडेंटली बाळांनो ट्रीट होतात. आलं का तुमच्या लक्षात? हेच या एक्झाम्पल मधनं सांगायचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. म्हणजे ऍक्सलरेशन असेल, इनिशियल व्हेलॉसिटी असेल, फायनल व्हेलॉसिटी असेल, प्रत्येक वेक्टरचे दोन दोन कंपोनंट्स करा. एक अलॉंग एक्स करा, एक अलॉंग वाय करा. अलॉंग एक्स वाल्याला सेपरेटली ट्रीट करा, अलॉंग वाय वाल्याला सेपरेटली ट्रीट करा. अलाउड आहे. फक्त मोशन सायमल्टेनियस पाहिजे. म्हणजे एक्स साठी एक्सच्या मोशनला जेवढा टाइम लागला तेवढाच वायच्या मोशनला पण टाइम लागेल. बरोबर? सायमल्टेनियस मोशन. इज दॅट क्लिअर? पुढचं सॉल्विंग करू आपण त्याचं, पण हे इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं का? हाऊ दे आर ट्रीटिंग और हाऊ दे हॅव स्प्लिट द मोशन इन टू टू पार्ट्स. दोन पार्ट्स मध्ये किंवा मोशनला सेपरेट कसं केले त्यांनी, स्प्लिट कसं केलं, येते तुमच्या लक्षात? येस नो? गुड. सो त्यांचं म्हणणं एवढंच आहे की प्रोजेक्टाईल मोशन जी काय आहे ना ती तुम्ही एक्स मध्ये सेपरेट ट्रीट करा, वाय मध्ये सेपरेट ट्रीट करा, आणि सायमल्टेनियस मोशन आहे त्यामुळं टाइम तर सेम असेल. ओके. मग हे सांगायसाठी त्यांनी एक एक्झाम्पल पण दिलंय आम्हाला की बघा या एक्झाम्पल मध्ये काय होते की नाही बघा. एक्स वाली मोशन सेपरेटली ट्रीट आय आणि हा 5 v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आहेस ना. vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी आणि vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी असंच होणार आहे ते. लिहा आता. हे -2 आहे, आय वाल्या टर्म सगळ्या एकत्र आणा. -2 आहे, -9/5i इंटू 5, -9/5 इंटू 5, 5 कॅन्सल, -9i. आय वाल्या टर्म्स एकत्र आल्या. आता जे वाल्या प्लस 4j आणि हा 12/5 इंटू 5, 12/5 इंटू 5 म्हणजे 12, म्हणजे हा 12j. बर, आन्सर किती आलं? -2 - 9 इज -11 आहे. 4 + 12 आलं 16j. दॅट्स युअर फायनल व्हेलॉसिटी. त्या फायनल व्हेलॉसिटीचा हा एक्स कंपोनंट आहे, हा वाय कंपोनंट आहे. झालं का बघा? -11 आहे प्लस सॉरी 12 + 6 इज 12 + 4 इज 16. I should have written 16. -11i plus 16j. That's the answer. झालं का बघा? CW बरोबर. आता पुढं सो साधारण आमच्या आता इथं लक्षात असेल प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये काय लक्षात येईल की ऍक्सलरेशन तर आहे आपल्या मोशन मध्ये, पण ते ऍक्सलरेशन बाळ फक्त वाय डिरेक्शन मध्ये, एक्स डिरेक्शन मध्ये नाहीये. म्हणजे आपल्या ऍक्सलरेशनला दोन कंपोनंट नाही आहेत, एकच कंपोनंट आहे वाय कंपोनंट, आणि ते ऍक्सलरेशन आपलं ऑलवेज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे, आणि ते आहे ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन नाही. ओके, वी डू नॉट हॅव एनी ऍक्सलरेशन इन दी हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन. ओके, so now here we are slowly understanding that we have the acceleration which is only in the y direction. So आपलं जे काय टोटल ऍक्सलरेशन आहे ऍज अ वेक्टर जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर ते येणार ऑलवेज -g इंटू जे कॅप. दॅट्स अवर टोटल ऍक्सलरेशन. त्याला एक्स कंपोनंटच नाहीये. ठीक आहे. मग एक्स वाली जी मोशन आहे ती विदाउट ऍक्सलरेशन मोशन म्हणजे युनिफॉर्म मोशन, आणि वाय डायरेक्शन मधली मोशन म्हणजे कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशननी असणारी मोशन. ओके. आता हा जो काय पाथ आहे, या पाथचा आपल्याला इक्वेशन तयार करायचं. काय तयार करायचं? या पाथचं आपल्याला बाळांनो इक्वेशन तयार करायचं. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ. ओके, लेट अस ट्राय टू डू दॅट. ओके, कसं तयार करायचं बघा. आता या पाथचं इक्वेशन क्रिएट करायचं. सो लिहा, हेडिंग द्या, इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी. लिहा, इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी म्हणजे त्या पाथचं इक्वेशन लिहायचं आहे. पाथ स्ट्रेट लाईन असतात तर स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन आलं असतं, सर्कल असता तर सर्कलचं इक्वेशन आलं असतं. बघूया कुठला पाथ आहे तो. इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी
इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी आपण थोडासा डिराईव्ह करायचा प्रयत्न करूया. ओके, बघा समजून घ्या. स्लोली स्लोली प्रोजेक्टाईल मोशन बरोबर पहिला जरा फॅमिलियर व्हा. ही झाली आपली कोऑर्डिनेट सिस्टीम. हा एक्स ऍक्सिस झाला, हा वाय ऍक्सिस झाला. दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाईल. दिस इज द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, हा एनी जनरल पॉइंट. दिस इज द एनी जनरल पॉइंट ऑन द प्रोजेक्टाईल. त्याचा वाय कोऑर्डिनेट इथे कुठेतरी असेल, त्या पॉइंटचा वाय कोऑर्डिनेट इथे कुठेतरी आहे, त्या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट इथे कुठेतरी आहे. बरोबर, इथे लिहूया एक्स कॉमा वाय, इथे लिहूया 0,0. बरोबर. आणि आता या एक्स आणि वाय मध्ये काय रिलेशन असेल? जर ओरिजिन मधनं पार्टिकल इजेक्ट केला किंवा प्रोजेक्ट केला म्हणा ऍट अन अँगल इक्वल टू थीटा विथ द व्हेलॉसिटी इक्वल टू यू, व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स अँड वाय? एक्स आणि वाय मधलं रिलेशन सांगा. म्हणजेच काय सांगा बाळांनो? एक्स आणि वाय मधलं रिलेशन सांगा म्हणजेच इक्वेशन ऑफ पाथ सांगा किंवा इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी सांगा. बरोबर. आता ऍट एनी गिवन इन्स्टन्स ऑफ टाइम, याचा जो काय एक्स कोऑर्डिनेट आहे किंवा याने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलंय ते मी असं लिहितो. ऍट टाइम टी पार्टिकल आपला इथनं इथं पोहोचलाय, म्हणजे हॉरिझॉन्टल मध्ये इथं पोहोचलाय आणि व्हर्टिकल मध्ये इथं पोहोचलाय. ओके, सो आता हे डिस्टन्स म्हणजे किती असणार आहे? हे डिस्टन्स म्हणजे त्या पार्टिकलचा एक्स कोऑर्डिनेट. हे जे काय व्हर्टिकल डिस्टन्स त्याने ट्रॅव्हल केलेल्या पार्टिकलने ते व्हर्टिकल डिस्टन्स म्हणजे वाय कोऑर्डिनेट. बरोबर. आता हे डिस्टन्स जेवढ्या टाइम मध्ये ट्रॅव्हल झालं एक्झॅक्टली सेम टाइम मध्ये हे डिस्टन्स ट्रॅव्हल झाले. सायमल्टेनियस मोशन सर, दोन सायमल्टेनियस मोशन इमॅजिन करा, राईटवर्ड आणि अपवर्ड. त्या दोन सायमल्टेनियस मोशनचा रिझल्ट म्हणून पार्टिकल असा गेलाय. द पार्टिकल इज सायमल्टेनियसली मुव्हिंग राईटवर्ड अँड अपवर्ड. सो राईट नाव इट इज फॉलोइंग दिस पाथ. पण ऍक्च्युली तो सायमल्टेनियसली राईटला पण गेलाय आणि अप पण गेलाय. राईटची मोशन सेपरेटली ट्रीट करा, अपवर्ड मोशन सेपरेटली ट्रीट करा. आता बाळांनो मला सांगा, या हॉरिझॉन्टल मोशन मध्ये काहीच ऍक्सेलरेशन नाहीये. लिहा तिथं ऍज देर इज, बघा समजतंय का, लक्षात येते का, समजून घ्या. ऍज देर इज नो ऍक्सेलरेशन इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये काहीही ऍक्सेलरेशन नाही. ऍज देर इज नो ऍक्सेलरेशन इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन, काय नाही, ऍक्सेलरेशन नाही आहे ना, मग डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिहा. हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ इनिशियल वेलॉसिटी काय येणार आहे? ही जर इनिशियल वेलॉसिटी असेल तर त्याचा एक्स कंपोनंट म्हणजे हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ इनिशियल वेलॉसिटी आणि त्याचा वाय कंपोनंट म्हणजे व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ इनिशियल वेलॉसिटी. हा अँगल तर थीटा आहे, माहित आहे तुम्हाला. यू एक्स काय येणार आहे? यू कॉस थीटा. या वेक्टरला रिझॉल्व्ह करतो ना, ऍडजस्टंट कंपोनंट काय असतो? कॉस कंपोनंट, आणि रिमेनिंग कंपोनंट जो असतो तो साइन. यू वाय काय येणार आहे? यू साइन थीटा. असं म्हणू डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टन्स किती आहे? एक्स. स्पीड किती आहे? यू एक्स. तो बदलणार आहे का? नाही. टाइम किती झालाय? टी. झालं की मग एक्सचं उत्तर काय आलं? डिस्टन्स ट्रॅव्हलचं उत्तर काय आलं? हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मधली वेलॉसिटी किती आहे ती? यू कॉस थीटा. ती काय बदलणार नाही आहे, कॉन्स्टंट वेलॉसिटी आहे. इंटू किती टाइम झालाय? टी झालाय. सो एक्सचं उत्तर आलं यू कॉस थीटा इंटू टी. मी इथं खाली लिहितो, काय करतो मी इथं खाली लिहितो. देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनंट ऑफ इनिशियल वेलॉसिटी किती आहे? यू कॉस थीटा इंटू टी. मी का स्पीड इंटू टाइम लिहिलं? कारण ऍक्सेलरेशन नाहीच आहे. व्ही एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर वगैरे काय वापरायचं गरज नाही. डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करा, कारण मोशन युनिफॉर्म आहे, ऍक्सेलरेशन नाही आहे. हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी ऑलवेजच किती राहणार आहे? यू कॉस थीटा राहणार आहे. हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी ऑलवेज किती राहणार आहे? यू कॉस थीटाच राहणार आहे बाळ. ओके ओके सर, हळूहळू हळूहळू समजून घ्या. पुढं आता व्हर्टिकल कंपोनंट मला बघायचं आहे. सर व्हर्टिकल मोशन मध्ये तर ऍक्सेलरेशन आहे. हो बाळ, ऍक्सेलरेशन तर आहे, पण कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशन आहे ना, कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशन आहे. मग काय करा,
तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट पाहिजे आहे ना, या पार्टिकलचा वाय कॉर्डिनेट पाहिजे आहे, या पार्टिकलचा वाय कॉर्डिनेट पाहिजे आहे. सो इक्वेशन वापरा, व्हर्टिकल मोशन मध्ये अप्लाय करायचं आहे तुम्ही. लिहा इथं, पुढचं मी इथं लिहितो, माझ्याकडे जागा नाहीये. लिहा इथं, फॉर व्हर्टिकल मोशन, फॉर व्हर्टिकल मोशन यूज करा एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर, डिस्प्लेसमेंट इन वाय, इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय, एक्सेलरेशन इन वाय. हे यूज करा. काय होईल हे यूज केल्यानंतर? व्हर्टिकल मोशन मध्ये जर आपण हे यूज केलं, काय झाले? डिस्प्लेसमेंट इन वाय. तुम्हाला कुठला जो काय फॉर्म वापरायचा आहे तो वापरा. स्केलर पाहिजे असेल स्केलर, वेक्टर पाहिजे असेल वेक्टर, काय अडचण नाही. ओनली अपवर्ड मोशन कन्सिडर केली आहे. नंबर्स टाका फक्त, आणि ऍक्सेलरेशन प्लस टाकायचं की मायनस टाकायचा विचार करू. ओनली अपवर्ड मोशन. डिस्प्लेसमेंट किती आहे वाय डिरेक्शन मधली? वाय कॉर्डिनेट. इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन काय आहे? यू साइन थिटा. इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन काय आहे? यू साइन थिटा. लिहा तिथं, यू साइन थिटा. झालं. एस वाय झालं, यू वाय झालं, इंटू टी. एस किती आहे? डिस्प्लेसमेंट इन वाय डिरेक्शन किती आहे? वाय. यू वाय म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन किती आहे? यू साइन थिटा. लिहिलं, इंटू टी ऍज इट इज, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन वाय डिरेक्शन. प्लस जी टाकू की मायनस जी टाकू? मोशन अपवर्ड आहे, ओनली अपवर्ड आहे, आणि स्पीड कमी होत चाललाय. प्लस जी की मायनस जी? मायनस जी, बरोबर. काय होणार आहे? स्पीड कमी होत चाललाय. सो सर तिथं मायनस जी येणार आहे. व्हेरी गुड, सगळ्यांना समजतंय. इंटू टी स्क्वेअर, बरोबर आहे. लिहा त्याला, y इज इक्वल टू काय आलं सर? यू साइन थिटा इंटू टी, हा मायनस जी बाय 2. लिहा ना डायरेक्टली, जी टी स्क्वेअर अपॉन 2 असेल या की, काय अडचण आहे? जी इंटू टी स्क्वेअर अपॉन 2, आणि हा मायनस ऍज इट इज. सो याला म्हणा पहिलं इक्वेशन, आणि याला म्हणा दुसरं इक्वेशन. इथं आहे एक्स कोऑर्डिनेट ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इथं आहे वाय कोऑर्डिनेट ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम. झालं का? एक्स कोऑर्डिनेट ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाय कोऑर्डिनेट ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम. एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हाला मिळाले. and once you get that, very simple to relate the x coordinate with the y coordinate. आता x coordinate आणि y coordinate मधलं रिलेशन काढायचं आहे. काय करूया बाळांनो सांगा? मला x आणि y मधलं रिलेशन पाहिजे. I have x as a function of time, I have y as a function of time. काय करू मी आता? मला x आणि y रिलेट करायचं आहे. काय आहे तुमच्या डोक्यात? हेच थॉट्स तुम्हाला यूज करायचे. आता जे तुमच्या डोक्यामध्ये येणार हेच थॉट्स तुम्हाला प्रोजेक्टाइल मोशनचे क्वेश्चन्स सॉल्व करताना बाळांनो यूज करायचे. सो इट इज सेइंग रेशो, पण बाळा रेशो घेतल्यानंतर नाही, रेशो घेऊन चालणार नाही. डेरिवेटिव्ह, मुनिफ इज सेइंग डेरिवेटिव्ह. नो, व्हाय डू वी टेक डेरिवेटिव्ह अँड विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट? बघा, माझ्याकडं एक्स ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम आहे, माझ्याकडं वाय ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम आहे. पुढच्या पेजवर लिहूया आपण वाटलं तर, हे तुमचं लिहून झालं असेलच. वी कॅन यूज वी कॅन फॉर्म्युलेट 1 टू गेट टाइम. करेक्ट, करेक्ट सुभान. पहिल्या इक्वेशन मधनं टाइम कॅल्क्युलेट करा. ओके, हर्ष इज सेइंग प्लीज टेल द क्वेश्चन अगेन. तेच सांगत होतो. क्वेश्चन असं आहे, आपल्याकडे एक्स आहे ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपल्याकडे वाय आहे ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपल्याकडे एक्स कोऑर्डिनेट आहे ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाय कोऑर्डिनेट पण आहे ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आणि आपल्याला एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट मध्ये रिलेशन पाहिजे. अरे म्हणजे टाइम इज द कॉमन, टाइमच तर कॉमन आहे. ही मोशन जेवढ्या टाइम मध्ये झाली आहे तेवढ्याच टाइम मध्ये ही मोशन झाली आहे. सो टाइम इज अ कॉमन फॅक्टर. सो या दोन गोष्टींना रिलेट करणारी गोष्ट आहे टाइम. सो एका इक्वेशन मधनं टाइम कॅल्क्युलेट करा आणि या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करा. दॅट्स इट, यू विल गेट रिलेशन बिटवीन एक्स अँड वाय. करेक्ट सुभान. सो लेट अस राईट दीज टू इक्वेशन्स वन्स अगेन. तुमच्या लक्षात येईल बघा, आता हे हळूहळू तुम्हाला समजायलाच हवं. काय आला होता एक्स कोऑर्डिनेट?
u cos थीटा इंटू टी आला होता इक्वेशन 1 आणि y कोऑर्डिनेट काय आला होता ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर सारखंच पण इनिशियल वेलॉसिटी u नाही आहे u साइन थीटा आहे ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर पण ऍक्सलरेशनला मायनस जी घ्यायचं आहे सो मायनस हाफ जी टी स्क्वेअर बरोबर हे झालं y कोऑर्डिनेट वाला रिलेशन बरोबर बरोबर ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेअर प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर पण ऍक्सलरेशनला मायनस जी टाकायचं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर पण ऍक्सलरेशनला मायनस जी टाकायचं आहे त्यामुळे ते ऍक्सलरेशनला मायनस जी टाकल्यामुळे इथं मायनस आलाय युटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर आहे आणि इथं एस इज इक्वल टू युटी आहे कारण ऍक्सलरेशन नाही आहे हॉरिझॉन्टल मध्ये काय ऍक्सलरेशन नाही आहे सो डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम चालेल सो आता इक्वेशन वन मधून काय करा टाइम कॅल्क्युलेट करा आणि इक्वेशन 2 मध्ये टाका लिहा फ्रॉम 1 टाइम काय आला एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आला ओके पुट इन इक्वेशन 2 हा टाइम काय करा इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करा देअरफॉर y इज इक्वल टू लिह चला आता u साइन थीटा इंटू टी टी ची व्हॅल्यू किती आहे बघा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा मायनस हाफ जी टी चा स्क्वेअर टी कोण आहे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा ठीक आहे ना क्या एक्स अपॉन यू कॉस थीटा टाइमचा कंप्लीट स्क्वेअर करायचा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर बर सर यू ला यू कॅन्सल होते ठीक आहे ना यू ला यू कॅन्सल साइन अपॉन कॉस टॅन हर्ष इज सेइंग सर कैपिटल T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी वाय कुठनं काढलेस कॅपिटल T काय सांगतोस हर्ष हर्ष has written capital T is equal to 2u sin theta upon g कॅपिटल T काढायचं आपल्याला नाही we just want to relate x and y x आणि y चं रिलेशन काढायचं आले ते आपल्याकडे रिलेशन x आणि y मधलं रिलेशन आले टाइप तर एलिमेंट झालाय कुठला कॅपिटल T वगैरे अजून आपण काढलेला नाहीये तो विचारलाही नाही आपल्याला फक्त इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी पाहिजे म्हणजे x आणि y कोऑर्डिनेट्स मधलं रिलेशन पाहिजे u ला u कॅन्सल साइन अपॉन कॉस आलं टॅन सो टॅन थीटा मल्टीप्लाइड बाय x मायनस हा g जो आहे तो ऍज इट इज अपॉन 2 ऍज इट इज g बाय 2 ऍज इट इज लिहिला मायनस ऍज इट इज लिहिला हा x चा स्क्वेअर अपॉन u कॉस थीटाचा स्क्वेअर u चा स्क्वेअर u स्क्वेअर कॉस थीटाचा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा ओके थोडस व्यवस्थित अरेंज करूया कसं अरेंज करूया x tan थीटा मायनस x tan थीटा मायनस g अपॉन 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू एक्स स्क्वेअर जर प्रॉपरली अरेंज करूया मला असं अरेंज त्या इक्वेशनला करायचं आहे किंवा tan थीटा इंटू एक्स मायनस g अपॉन 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू एक्स स्क्वेअर किंवा x tan थीटा मायनस g अपॉन 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू एक्स स्क्वेअर दॅट इज कॉल्ड ॲज इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी या इक्वेशनला म्हणतात इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी हे काय स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन नाहीये हे सर्कलचं पण इक्वेशन नाहीये मग हे कशाचं इक्वेशन आहे ते आपण लिहू वी विल राईट दॅट अप टू दिस रिप्लाय इन क्लिअर अँड रिटन झालं की सांगा आज थोड्या थोड्या नवीन गोष्टी समजतील एकदा जरा फेमिलॅरिटी होऊ दे त्याच्याशी म्हणून जरा स्लो सांगतोय मी आज गुड बर
काय आलं आपलं उत्तर बघा, x tan theta minus g upon 2 u square cos square theta into x square. x tan theta minus g upon 2 u square cos square theta into x square. x square न्यूमरेटर मध्ये आहे, ते इंटू एक्स स्क्वेअर खाली नाही आहे. इंटू म्हटलं की ते वरती गेलं समजायचं. काय आलं, y इज इक्वल टू x tan theta minus g upon 2 u square cos square theta into x square. आता हे जे काही इक्वेशन आहे ना, y is a quadratic of x. y is a quadratic of x. If y is a quadratic of x, it means that the graph is, बोला शिकवलं होतं का, आठवत आहे कोणाला? Anyone remembers? y is a quadratic in x. y काय आहे, quadratic in x आहे. यस श्रेयस करेक्ट, मानस करेक्ट, मुनीफ करेक्ट. स्ट्रेट लाईन असेल तर काय येतंय, y is a linear function of x. y is equal to mx plus c. x ची पॉवर 1 असते, पण x ची पॉवर जर 2 प्रेझेंट असेल तर 1 तर आहेच, पण ठीक आहे ना, 1 आहे पण 2 पण आहे ना, म्हणजे y is a quadratic in x असेल. करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर गिविंग दी करेक्ट आन्सर. इट इज पॅराबोला. करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर गिविंग दी करेक्ट आन्सर. म्हणजे y is a function of x नाही आहे, y is a quadratic of x. y is a function of x आहे, y तर x चं फंक्शन आहे, y depends on x, that we agree. पण रेस टू 1 आहे का, रेस टू 1 वाली टर्म आहे का नुसती, नाही, रेस टू 2 वाली टर्म आहे. हायेस्ट टर्म काय आहे, रेस टू 2 वाली आहे. सो इट इज द पॅराबोला. दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज पॅराबोला. बर, सो लिहा, इथे लिहा शेजारी, as y is quadratic of x. as y is quadratic of x or quadratic in x असं लिहिलं पाहिजे. as y is quadratic in x, the path or the trajectory, in bracket लिहा trajectory, कसा पाथ आहे तो, स्ट्रेट लाईन पाथ आहे, सर्कल पाथ आहे, कुठला पाथ आहे, द पाथ or the trajectory is parabolic. कसा पाथ आहे तो, पॅराबोलिक पाथ आहे असं म्हणायचं. ओके, म्हणजे हा जो काय पाथ आहे, हा पाथ सर्कलचा रिजन नाही आहे तो. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कल, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाईन, इट इज द पार्ट ऑफ पॅराबोला. जो पॅराबोला असतो त्या पॅराबोलाचा तो पार्ट आहे. म्हणजे पार्टिकल न ट्रॅव्हल केलेला जो पाथ असतो हा सर्कलचा पार्ट आहे का, सर्कलचा पार्ट नाही आहे. स्ट्रेट लाईनचा पार्ट आहे का, नाही. मग कशाचा पार्ट आहे तो, पॅराबोलाचा पार्ट आहे. इट इज अ पार्ट ऑफ पॅराबोला. ओके सर, समजले का बघा, थोडं आम्हाला लक्षात यायला सुरुवात झालेली आहे. बर, आता इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इन y डिरेक्शन कॅल्क्युलेट करू, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इन x डिरेक्शन कॅल्क्युलेट करू, आणि इंस्टंटेनियस टोटल वेलोसिटी पण कॅल्क्युलेट करू ऍट एनी गिवन पोझिशन. ऍट एनी गिवन पोझिशन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होणार नाहीये, कारण एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज का होणार नाहीये, कारण अलॉंग दी एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन नाहीये. देयर इज नो एक्सेलरेशन अलॉंग दी एक्स डायरेक्शन, so x component of velocity will not change, but there is acceleration along the y direction. Y component of velocity initially decrease 0, again increase maximum. जे डिक्रीज होत गेला इन्क्रीज होत गेला. ओके, बर. सो आता आपल्याला काय करायचंय, वेलॉसिटी ऍट एनी टाइम इन्स्टन्स कॅल्क्युलेट करायची. आता काय करायचंय बाळांनो, आपल्याला वेलॉसिटी ऍट एनी टाइम इन्स्टन्स, गिवन टाइम इन्स्टन्स. ओके, लिहा आता, velocity at given time instance, velocity at given time instance. ही जर velocity आम्हाला at any given time instance आम्हाला velocity जर बाळांनो कॅल्क्युलेट करायची असेल तर काय काय करावं लागेल. let us try to understand. बर,
समजून घ्या. आज फक्त जरा आपण फेमिलियर होऊया या प्रोसेस बरोबर. एक्स कोऑर्डिनेट काढला, सॉरी एक्स ऍक्सिस काढला, वाय ऍक्सिस काढला. लेट्स से फ्रॉम दिस पॉइंट वी प्रोजेक्ट दी पार्टिकल. इट फॉलोज दी पॅराबोलिक पाथ. आता पाथचं नाव पण आपल्याला माहिती आहे. नाउ लेट अस यूज दॅट वर्ड. इट फॉलोज द पॅराबोलिक पाथ. इट हिट्स द ग्राउंड. आणि फायनली येऊन ग्राउंडला तो हिट झाला. आय वॉन्ट टू ड्रॉ इट प्रॉपरली. नकोच, डायरेक्ट पॅराबोला मिळत नाहीये इथं. मिळतोय का बघूया डायरेक्ट पॅराबोला. नाही, आय हॅव टू ड्रॉ इट. ठीक आहे. स्मूथ कर्व काढायचा, कुठेही शार्प एजेस नको. इट शुड बी अ स्मूथ कर्व. फाइन. अँड फायनली इट विल हिट द ग्राउंड. ऑल राईट. मला ऍट एनी गिवन टाइम इन्स्टन्स, लेट से पार्टिकल इथं आहे. पार्टिकल इथं आहे, आता मोशन करणारा पार्टिकल कुठे आहे? इथं आहे. ठीक आहे. तर त्याची वेलॉसिटी कुठल्या डायरेक्शन मध्ये असेल? ऑलवेज रिमेंबर, वेलॉसिटी इज ऑलवेज टँजेन्शियल टू पाथ. वेलॉसिटीची डायरेक्शन ऑलवेज टँजेन्शियल टू पाथ असते. म्हणजे काय? समजा पार्टिकल जर हायएस्ट पॉइंटला असेल ना, पार्टिकल जर बाळांनो हायएस्ट पॉइंटला असेल, तर वेलॉसिटी अशी हॉरिझॉन्टल असेल, कारण टँजंट हॉरिझॉन्टल निघेल हायएस्ट पॉइंटला. ही असेल हायएस्ट पॉइंटला असणारी वेलॉसिटीची डायरेक्शन. इफ यू आर ॲट हायएस्ट पॉइंट. इफ यू आर हिअर, then velocity will be tangent. Always velocity is always tangential to the path. इथली velocity कशी असेल? Always tangential to the path. Velocity is always tangential to the path. बर. Velocity is always tangential to the path. ही आहे आपली फायनल velocity. ही काय बाळ आपली फायनल velocity. ओके. या फायनल व्हेलॉसिटीचे बाळ दोन कंपोनंट असतील. एक असेल एक्स कंपोनंट, फायनल व्हेलॉसिटीचा एक्स कंपोनंट, आणि बाळ एक असेल फायनल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट. फायनल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट. इथं आहे आपली इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे बाळा. समजून घ्या, हे सगळं व्यवस्थित ड्रॉ करा. हिअर वी हॅव अवर इनिशियल व्हेलॉसिटी. या इन बिटवीन व्हेलॉसिटीज आहेत, यांचा काही विचार नाही केला तरी चालेल. आपल्याला ही फायनल व्हेलॉसिटी काढायची आहे ऍट टाइम टी. इंटरमिजिएट व्हेलॉसिटीज मी इथनं रब करतो, ते तुम्हाला फक्त दाखवायसाठी ड्रॉ केलं होतं. ही आपली इनिशियल व्हेलॉसिटी, आणि हा आहे आपला अँगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. आता हा अँगल थीटा असलाच पाहिजे असं काही नाही, हा अँगल थीटा असलाच पाहिजे असं काही नाही. एनी जनरल अँगल असू शकेल तो, अल्फा बीटा गॅमा, तुम्हाला जे काय म्हणायचं. वाटलंच तर तुम्ही या अँगलला काय म्हणा, अल्फा म्हणायचं असेल अल्फा म्हणा, काय इश्यू नाही. नो इश्यूज. यू कॅन कॉल दॅट एज अल्फा अँगल. ओके. तो काय थिटाच असला पाहिजे असं काही कंपल्शन नाहीये. बर. आता आपल्याला काय करायचं, आपल्याला फायनल व्हेलॉसिटी पाहिजे आहे. आपल्याकडे इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे. वी हॅव द इनिशियल व्हेलॉसिटी, वी वॉन्ट दी फायनल व्हेलॉसिटी आफ्टर टाइम टी. काय करणार मग? अगदी सिंपल आहे बा. मी काय करणार, फायनल व्हेलॉसिटीचा एक्स कंपोनंट काढणार, फायनल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट काढणार, आणि पायथागोरस यूज करून फायनल व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू काढणार. बोला येस नो. या फायनल व्हेलॉसिटीचे दोन कंपोनंट आहेत ना, एक्स आणि वाय. फायनल व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड काढता येईल का नाही मला, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर करून, व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर करून. सो माझा प्लॅन असा आहे की व्ही एक्स कॅल्क्युलेट करूया, व्ही वाय कॅल्क्युलेट करूया. एकदा व्ही एक्स आणि व्ही वाय कळाला, या व्हेलॉसिटीचे दोन कंपोनंट कळाले की पायथागोरस यूज करा, कारण ह्या दोन व्हेलॉसिटीज, हे कंपोनंट कसे आहेत एकमेकांना, हे कंपोनंट एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. सो फायनल व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड किती येणार, अंडर रूट व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर. असा माझा प्लॅन आहे. आता प्लॅनला एक्झिक्यूट करतो मी. चेक करा, ट्राय टू अंडरस्टँड. लेट मी एक्झिक्यूट द प्लॅन. हळूहळू समजते बघा हे सगळं. कॅन आय राईट पहिल्यांदा इनिशियल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स, इनिशियल व्हेलॉसिटी इन वाय डायरेक्शन यू वाय, ते पण लिहूया ना. हा, इनिशियल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन किती आहे आपली, ते सगळं लिहूया पहिल्यांदा. व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन काय येणार आहे ती, व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनिशियली किती येणार, म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटीचा कंपोनंट हा काय येणार, यू कॉस थिटा. इनिशियल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट काय येणार,
इकडचा आला यू कॉस थिटा, इकडचा आला यू साइन थिटा. वेक्टर रिझॉल्व्ह करता येतोय तुम्हाला. इनिशियल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट जो येणार तो काय येणार आहे बघा. इनिशियल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट जो येणार आहे तो काय येणार आहे, यू साइन थिटा येणार आहे. आणि एक्स कंपोनंट आहे तो यू कॉस थिटा येणार आहे. आणि ऍट टाइम टी पार्टिकल इथं आहे. ऍट टाइम टी पार्टिकल इथं आहे. ऍट टाइम 0 पार्टिकल इथं होता. बरोबर. ऍट टाइम 0 पार्टिकल इथं होता. आफ्टर टाइम टी मे बी पार्टिकल इथं असेल, इथं असेल, इथं असेल, इथं असेल, कुठं आहे माहित नाही. एनी जनरल लोकेशन घेतली आहे मी. ठीक आहे. आता मला सांगा बाळांनो, आर वी 100% शुअर दॅट मोशन इज ओनली अपवर्ड. जर पार्टिकल इथं असेल तर मोशन अप पण झाली आहे आणि डाऊन पण झाली आहे. बोला यस नो. कारण इथनं पार्टिकल इथं आलाय म्हणजे मोशन अप पण झाली आहे आणि डाऊन पण झाली आहे. बोला यस नो. इथनं पार्टिकल इथं आला असेल, इथनं टॉप पॉइंट पर्यंत येताना अपवर्ड मोशन झाली आहे. इथनं टॉप पॉइंट पर्यंत जाताना अपवर्ड मोशन झाली आहे. इथनं इथे येताना डाऊनवर्ड झाली आहे. म्हणजे मोशन ही अप प्लस डाऊन दोन्ही आहे. म्हणजे आता स्केलर फॉर्म नाही चालणार, आता व्हेक्टर फॉर्म वापरावा लागणार. आता स्केलर फॉर्म नाही चालणार, आता काय लागणार, व्हेक्टर फॉर्म वापरावा लागणार. लक्षात ठेवा. ओके सर. म्हणजे व्हर्टिकल मोशन मध्ये आता स्केलर फॉर्म नाही चालणार, व्हेक्टर फॉर्म लागणार. ठीक आहे सर. इनिशियल व्हेलॉसिटी इन व्हर्टिकल डिरेक्शन लिहून घ्या. बघा आपल्याला फायनल व्हेलॉसिटी ऍट एनी टाइम इन्स्टन्स कॅल्क्युलेट करायची. कॅल्क्युलेट करून दाखवतो तुम्ही तुम्हाला. इनिशियल व्हेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन काय आहे, इनिशियल व्हेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन काय आहे, यू साइन थिटा आहे सर. बर, हे झालं. बर, आता मला सांगा, हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट ऑफ व्हेलॉसिटी कधी मॉडिफायच होत नाही, तो ऑलवेजच यू कॉस थिटा राहतोय. फायनल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन is equal to initial velocity in x direction plus acceleration in x direction into time. v is equal to u plus at. माहित आहे बाळ. पण बाळ एक्स डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशनच नाहीये, मग एक्स डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन नाहीये तर फायनल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन. देअरफॉर किती आलं फायनल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शनचं उत्तर, जी इनिशियल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन आहे आणि ती किती असते, यू कॉस थिटा असते. मग हे उत्तर झालं एक्स कंपोनंटचं. एक कंपोनंट मिळाला, एक प्लॅन एक्झिक्यूट झाला. बोला पुढं. क्लिअर रिटर्न सीडब्ल्यू. एक प्लॅन एक्झिक्यूट झाला. समजून घ्या, व्यवस्थित लिहून घ्या ते. लेक्चर मध्ये मला शेवटपर्यंत प्रेझेंटी पण पाहिजे आहे. कारण आज सगळे बेसिक्स क्लिअर होतील प्रोजेक्टाईल मोशनची. मग काय इक्वेशन्स युज करून तुम्ही इझिली पटपट 2 इक्वेशन 2 अननोन, 3 इक्वेशन 3 अननोन असं करत करत पटपट पटपट गणित सोडवणार आहात. कारण 1 डायमेन्शनल मोशन तुम्हाला ऑलरेडी शिकवलेलं आहे. फक्त 2 डायरेक्शन्स कन्सिडर करायचे आहेत. एक्स मध्ये पण 1 डायमेन्शनल मोशन आहे जी विदाउट ऍक्सलरेशन आहे, आणि वाय मधली जी मोशन आहे ती विथ ऍक्सलरेशन आहे. आता कसं आहे, यात आपल्याला माहित नाही आहे की अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड सायमल्टेनियसली मोशन आहे. त्यामुळे इथं आता व्हर्टिकल मोशन कन्सिडर करताना स्केलर फॉर्म वापरून नाही चालणार, व्हेक्टर फॉर्म वापरावा लागणार. सो लिहा व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पण सगळं व्हेक्टर. वाय डिरेक्शन मध्ये सगळं व्हेक्टर वापरायचं. ठीक आहे. फायनल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनेंट जो असेल तो असेल, त्याला मी व्ही वाय असं लिहितो. पॉझिटिव्ह आला की अपवर्ड आला म्हणायचा, निगेटिव्ह आला की डाऊनवर्ड आला म्हणायचा. इनिशियल व्हेलॉसिटी इन दी वाय डिरेक्शन, पॉझिटिव्ह लिहू की निगेटिव्ह लिहू, अपवर्ड आहे. वेक्टर फॉर्म काय सांगतोय, अपवर्ड म्हणजे पॉझिटिव्ह टाका, डाऊनवर्ड म्हणजे निगेटिव्ह टाका. सो यू साइन थिटा जो काय आहे, इनिशियल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनेंट अपवर्ड आहे, पॉझिटिव्ह टाका. डेलिबरेटली प्लस लिहितोय जेणेकरून तुम्हाला समजावं. बरोबर. डेलिबरेटली पॉझिटिव्ह साइन बाळांनो लिहिलेलं आहे, कारण व्हेक्टर फॉर्म यूज केला जातोय. अपवर्ड वेक्टर्स पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड वेक्टर निगेटिव्ह. प्लस ऍक्सलरेशन जे लिहिलं जाईल ते मायनस जी लिहिलं जाईल बाळ. आता मायनस जी इंटू जे कॅप, आता ते जे कॅप जे कॅप जे कॅप मी लिहित बसणार नाहीये. ओके. मोशन अप आणि डाऊन वालाच विचार चालू आहे, माहिती आहे आपल्याला, त्यामुळे ते जे कॅप लिहित बसत नाहीये. ऍक्सलरेशन जे लिहिणार ते मायनस जी लिहिणार.
वेक्टर फॉर्म एक्सेलरेशन मायनस जी इंटू जे कॅप, टाइम तो काय वेक्टर नसतोय, ऍज इट इज. दॅट्स इट. काय आलं, वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन आली सर यू साइन थीटा मायनस जी टी. दिस इज वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन. या VY चा या VY ची व्हॅल्यू मिळाली, फायनल वेलॉसिटीच्या वाय कंपोनंटची व्हॅल्यू मिळाली, फायनल वेलॉसिटीच्या एक्स कंपोनंटची व्हॅल्यू मिळाली. आता फायनल वेलॉसिटी पण कॅल्क्युलेट करू आणि फायनल वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड पण आपण कॅल्क्युलेट करू. इथपर्यंत मला सांगा समजलंय का, क्लिअर अँड रिटर्न. फायनल वेलॉसिटीचा एक्स कंपोनंट बाळांनो तुमच्या समोर आहे, फायनल वेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट पण बाळांनो तुमच्या समोर आहे. तर फायनल वेलॉसिटी लिहायची आहे फक्त आपल्याला, दॅट्स इट. फायनल वेलॉसिटी ऍज अ वेक्टर पण लिहू, फायनल वेलॉसिटी ऍज अ मॅग्निट्यूड पण लिहू, आपण दोन्ही लिहू. तुम्हाला इथं जे कॅप लिहायचं असेल लिहा, याला ब्रॅकेट टाकून याच्या बाहेर जे कॅप लिहायचं असेल लिहा, मग याला बार लिहायचं असेल लिहा, किंवा आपण ते नेक्स्ट पेज वरती करूया. चला, Vx काय आलाय, यू कॉस थिटा. काय नाही, एक्स कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी मॉडिफायच होत नाही सर, यू कॉस थिटाचा राहतोय. हा, पण वाय कंपोनंट मात्र आधी यू साइन थिटा होता, आता वाय कंपोनंट किती आहे, यू साइन थिटा मायनस जी टी आहे. बर, पुढं लिहा. नाव एक्स कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी ऍट एनी टाइम इन्स्टन्स इज इक्वल टू यू कॉस थिटा, तो काय मॉडिफाय झालाच नाही. अँड वाय कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी ऍट एनी टाइम इन्स्टन्स तो किती आलाय, यू साइन थिटा मायनस जी टी आलाय सर. वेक्टर फॉर्म मध्ये केलं होतं त्याला. आता याला आय जे के च्या नोटेशन्स मध्ये जर तुम्हाला लिहायचं असेल, लिहायचं. सो फायनल वेलॉसिटी ऍट एनी टाइम टी ऍज अ वेक्टर जर लिहायचं असेल, त्याचा एक्स कंपोनंट आहे, लिहा यू कॉस थिटा इंटू आय कॅप, प्लस त्याचा जो काय वाय कंपोनंट आहे तो तुम्हाला माहित नाहीये डाऊनवर्ड आहे की अपवर्ड आहे. तो पॉझिटिव्ह आला तर अपवर्ड आहे, तो निगेटिव्ह आला तर डाऊनवर्ड आहे. सो तो माहित नाहीये, सो तो ऍज इट इज टाका. हा ऑलरेडी वेक्टर फॉर्मचा विचार करून झालेला आहे. तुम्ही याला नुसतं डायरेक्टली जे कॅप न मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला डायरेक्टली VY बार मिळणार आहे. तो डाऊनवर्ड आहे की अपवर्ड आहे माहित नाहीये. पार्टिकल इथं पण असू शकतोय की, पार्टिकल जर इथं असेल तर त्याचा व्हर्टिकल कंपोनंट इथं आहे, हॉरिझॉन्टल कंपोनंट असा आहे. तो पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे ते वेक्टर फॉर्म स्वतः ठरवतोय, तुम्ही ठरवायची गरज नाहीये. ओके, नाहीतर असं म्हणाल सर इथं वेलॉसिटी डाऊनवर्ड आहे, त्याला मायनस जे कॅप न मल्टिप्लाय करा. अरे बाळा, हा ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म आहे, त्यानं स्वतःची काळजी घेतलेली आहे. त्याला इंटू फक्त जे कॅप मल्टिप्लाय करा आणि ऍज अ वेक्टर लिहा. एक्स कंपोनंट इंटू आय कॅप, वाय कंपोनंट इंटू जे कॅप. वाय कंपोनंट इंटू जे कॅप झाला. कन्फ्युजन वाटत असेल, तुम्ही वाटलंच तर मग याला ऍज अ वेक्टर लिहा, ऍज अ वेक्टर लिहा, ऍज अ वेक्टर लिहा. हा जे कॉमन काढा, आहेच की. वाय कंपोनंट तर ऑलरेडी इन दी फॉर्म ऑफ वेक्टर तुमच्याकडे आहेच, काहीच अडचण नाहीये. फक्त मी काय केलं होतं, तो जे अवॉइड केला होता. तुम्ही अवॉइड केला तरी चालेल, दॅट वुड बी बेटर. ओके, झाला. एक्स कंपोनंट झाला, वाय कंपोनंट झाला. आता त्या व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड किती असेल, काय नाही, अंडर रूट एक्स कंपोनंटचा स्क्वेअर प्लस वाय कंपोनंटचा स्क्वेअर. म्हणून त्यांनी पुस्तकात हा फॉर्म्युला लिहिलाय, यू कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस यू साइन थिटा मायनस जी टी ब्रॅकेट स्क्वेअर. एक्स कंपोनंटचा स्क्वेअर प्लस वाय कंपोनंटचा स्क्वेअर आणि अंडर रूट. कुठल्याही वेक्टरचा मॅग्निट्यूड काढता येतो, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आय स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वेअर. आता मोशन 2D आहे, मग के घ्यायची काय गरज नाहीये, मोशन 2 डायमेन्शनल आहे ना, आय आणि जे इनफ आहेत. चेक करा, वेलॉसिटी ऍट एनी टाइम इन्स्टन्स, कळालं का? वेलॉसिटी ऍट एनी टाइम इन्स्टन्स, इज दॅट क्लिअर?
How to find out velocity at any given time instance. CW. Velocityच्या x componentचा square plus velocityच्या y componentचा square. या लागले स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इंडिपेंडेंटली एक्स डायरेक्शन साठी, इंडिपेंडेंटली वाय डायरेक्शन साठी यूज करता यायला लागले आता आम्हाला. थोडीशी फॅमिलिअरिटी आता व्हायला लागली आमची प्रोजेक्टाईल मोशन बरोबर. बरोबर, सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट हेच आहे या प्रोजेक्टाईल मोशन मधलं. सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट बाळांनो हे आहे. कुठलं? स्प्लिटिंग ऑफ दी मोशन किंवा सेपरेशन. ते सेपरेशन म्हणतात तर सेपरेशन. You have to split the motion into two parts. You have to consider the two separate parts असं त्यांना म्हणायचं होतं. ठीक आहे की दोन सेपरेट पार्ट कन्सिडर करा चालेल, किंवा मोशनला स्प्लिट करा. ही जी काय मोशन आहे ना, ही दोन सायमल्टेनियस मोशन मध्ये स्प्लिट होते. एक हॉरिझॉन्टल आणि एक व्हर्टिकल. आणि याची ट्रीटमेंट सेपरेट, याची ट्रीटमेंट सेपरेट. पण या मोशनला आणि या मोशनला सायमल्टेनियसली कन्सिडर केलंय. So time required for horizontal motion and time required for vertical motion both are same, and which is also equal to time required for the total motion, which is also equal to the time required for the total motion. Okay, in this way it is going to work. आता आपल्याकडे velocity at any time instance पण आहे. थोडं थोडं आम्हाला आता लक्षात यायला चालू झालं की इक्वेशन्स कशा नक्की वर्क होणार आहेत. ओके, बर. आता पुढे एक्झाम्पल नंबर 60. एक्झाम्पल नंबर 60 मध्ये आय थिंक डेटा इनसफिशियंट दिसतोय मला. मी काय म्हटले जरा बघूयात. वी हॅव सम टाइम. लेट अस ट्राय टू सी व्हॉट इज गिवन इन दी एक्झाम्पल नंबर 60. काय म्हणतात ते बघा. असं दिले त्यांनी, अ पार्टिकल इज मुव्हिंग सच दॅट इट्स वेलॉसिटी इज इक्वल टू. एक पार्टिकल दिलाय, त्या पार्टिकलची वेलॉसिटी अशी दिली आहे बघा. काय दिली आहे? AI प्लस BJ अशी दिली आहे वेलॉसिटी. बर, फाइंड इट्स ऍक्सलरेशन अँड इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी. काय म्हटले बघा, फाइंड इट्स ऍक्सलरेशन अँड इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी. या पार्टिकलचं ऍक्सलरेशन किती असेल आणि इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी काय असेल. इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी म्हणजे एक्स आणि वाय मधलं रिलेशन, एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट मधलं रिलेशन. बरोबर, सिंपल आहे सर. ऍक्सलरेशन पाहिजे आहे ना, वेलॉसिटीचं डेरिव्हेटिव्ह घ्या. ऍक्सलरेशन ऍज अ वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. नाउ ए अँड बी आर सम आर्बिटरी कॉन्स्टंट. आर्बिटरी म्हणजे काय? एक्झॅक्ट व्हॅल्यू माहित नाहीये पण कॉन्स्टंट आहे एवढं तरी माहित आहे. आर्बिटरी मीन्स व्हॉट? एनी कॉन्स्टंट नंबर. आता सरळ सरळ दिसते. ए कॉन्स्टंट आहे, बी कॉन्स्टंट आहे, डेरिव्हेटिव्ह घ्या. काय होणार बा? प्रत्येक टर्मची डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट घ्या. डी बाय डी टी ऑफ AI प्लस बीजे. जे इक्वेशन त्यांनी दिलंय ना ते थोडंसं आय थिंक मला चुकलंय असं वाटतंय. कारण सांगतो मी तुम्हाला काय होणार आहे. हा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इच टर्म सेपरेटली घ्या. डी बाय डी टी ऑफ ए, तो आय कॅप डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर चालतोय, काय होत नाही त्याला. प्लस डी बाय डी टी ऑफ हा बीजे जो आहे तो बी ऍज इट इज, तो जे कॅप डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर ऍज इट इज, नो इश्यूज. बर, आता ए कॉन्स्टंट नंबर आहे ना. अब इथं आता कन्फ्युज होईल ना, हे स्मॉल ए आणि हे स्मॉल ए कन्फ्युज होईल. मग आपल्या ऍक्सलरेशनला आपण बाळांनो कॅपिटल ए असं म्हणूया. आपल्या ऍक्सलरेशनला काय म्हणूया? कॅपिटल ए म्हणूया. बरं, ए तर स्मॉल ए तर कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह 0. बी पण कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह 0. जे काय ऍक्सलरेशन आलं ते किती आलं? 0 आहे प्लस 0 आहे. म्हणजे ऍक्सलरेशन नाही आहे. आता मला सांगा बाळांनो, ऍक्सलरेशन नसेल, ऍक्सलरेशन जर नसेल तर पार्टिकलची व्हेलॉसिटी बदलणारच नाही. मॅग्निट्यूड मध्ये पण नाही बदलणार, डायरेक्शन मध्ये पण नाही बदलणार. पाथ काय असेल? ट्रॅजेक्टरी काय असेल? स्ट्रेट लाईन. बोला येस नो. गुड. स्ट्रेट लाईन as acceleration is 0.
ऍक्सलरेशन 0 असेल तर ट्रॅजेक्टरी काय असेल, स्ट्रेट लाईन असेल, बरोबर. पण त्यांच्या सोल्युशन मध्ये तर त्यांनी असं सांगितलेलं नाही. ते सोल्युशन मध्ये म्हणतात की ट्रॅजेक्टरी पॅराबोला असेल. मी सांगेन तुम्हाला पॅराबोला केव्हा असतो. त्याला एवढं समजू दे आम्हाला की ऍक्सलरेशन आमचं पूर्णपणे 0 आलेलं आहे, नल वेक्टर आला ऍक्सलरेशन. ऍक्सलरेशन नाही म्हणजे वेलॉसिटी मॅग्निट्यूड मध्ये पण चेंज नाही होणार, डायरेक्शन मध्ये पण चेंज नाही होणार, ट्रॅजेक्टरी स्ट्रेट लाईन असेल. आता ऍक्च्युअली क्वेश्चन काय असला पाहिजे होता बघा, मॉडिफाय द क्वेश्चन. मॉडिफाय द क्वेश्चन. कसा मॉडिफाय करूया क्वेश्चन? वेलॉसिटी इज इक्वल टू AI प्लस BT इंटू जे असं करा. वेलॉसिटी ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम. वेलॉसिटी बदलते आहे टाइम नुसार. वेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट जो आहे ना बाळांनो, तो बदलतोय बघा टाइम नुसार. बोला येस नो. एक्स कंपोनंट सेम राहतोय आणि वाय कंपोनंट बदलतोय. वेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट बदलतोय, एक्स कंपोनंट कॉन्स्टंट आहे. सो आता ऍक्सलरेशन आहे आणि ते ऍक्सलरेशन फक्त एकाच डायरेक्शन मध्ये. कुठल्या डायरेक्शन मध्ये? वाय डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन आहे, कारण वाय कंपोनंट बदलतोय. आणि ऑलवेज लक्षात ठेवा बाळांनो, जेव्हा एका मोशन 2 डायमेन्शन मध्ये आहे समजा, अलॉंग एक्स आणि अलॉंग वाय, ओके, आणि ऍक्सलरेशन फक्त अलॉंग वाय आहे आणि कॉन्स्टंट पण पाहिजे, कॉन्स्टंट पाहिजे आणि फक्त एका डायरेक्शन मध्ये पाहिजे, कुठल्या तरी एक्स किंवा वाय, त्यावेळी ऑलवेज पाथ पॅराबोला असतो. एका डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन आणि दुसऱ्या डायरेक्शन मध्ये 0 ऍक्सलरेशन. In one direction there should be 0 acceleration, in another direction there should be constant acceleration. मग ते acceleration constant in direction पाहिजे आणि constant in magnitude पण पाहिजे, पण constant acceleration पाहिजे. मग पाथ ऑलवेज काय असतो? पॅराबोला. इथं बघून इझिली सांगता येईल की नाही तुम्हाला? बोला येस नो. की हा पाथ पॅराबोला असेल हे असं इथं तुम्हाला बघून सांगता येईल का? क्वेश्चन जर मॉडिफाय केला, व्ही बार असा दिला, तर मात्र पाथ तुम्हाला पॅराबोला करता येतो. मी तुम्हाला करून दाखवतो बघा या पुढच्या पेज वरती. समजून घ्या सगळं. नाव इफ व्ही बार इज गिवन ऍज AI प्लस BT इंटू जे, देन ऍक्सलरेशन वेक्टर, आता त्याला आपल्याला कॅपिटल ए म्हणावं लागेल, त्यांनी ऑलरेडी स्मॉल ए वापरलाय. ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी करावं लागेल. सो डी बाय dt ऑफ वेलॉसिटी काय आहे? AI, ब्रॅकेट नको होता इथं, AI प्लस BT इंटू जे, ब्रॅकेट कंप्लीट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इच टर्म सेपरेटली कॅल्क्युलेट करा. d बाय dt ऑफ A, ब्रॅकेट कंप्लीट, इंटू I प्लस ऍज इट इज d बाय dt ऑफ BT, परत ब्रॅकेट इंटू जे. काय आलं ऍक्सलरेशन? सर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट, ए कॉन्स्टंट आहे ना, कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह 0, सो 0 आहे. एक्स डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन नाही. बी कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, बी कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी 1, तर सगळ्यांना डेरिव्हेटिव्ह येत आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 इंटू जे ऍज इट इज. काय आलं उत्तर? 0I प्लस बीजे म्हणजे बीजे. सो ऍक्सलरेशन आहे एकाच डायरेक्शन मध्ये आणि कॉन्स्टंट आहे. दिस ऍक्सलरेशन बघा की बीजे म्हणजे काय? बी एक कॉन्स्टंट नंबर आहे, डायरेक्शन फक्त जे कॅप आहे. सो ऍक्सलरेशन इज कॉन्स्टंट अँड अलॉंग वाय डायरेक्शन. मोशन तर अलॉंग एक्स आणि अलॉंग वाय दोन्ही आहे, कारण वेलॉसिटीला 2 कंपोनंट आहेत, एक्स कंपोनंट पण आहे, वाय कंपोनंट पण आहे. वेलॉसिटीला एक्स आणि वाय दोन्ही कंपोनंट आहेत, म्हणजे मोशन 2 डायमेन्शनल आहे. पण ऍक्सलरेशन त्यातल्या एकाच डायरेक्शनच्या अलॉंग आहे. मग पाथ 100% काय असतो? ऑलवेज पॅराबोला. सो द पाथ इज, so the acceleration is constant and along y direction, and म्हणा, and velocity in bracket motion is along x and y.
दॅट इज 2D. मोशन तर 2 डायमेन्शनल आहे, पण त्यातल्या एकाच डायरेक्शनच्या अलॉंग एक्सेलरेशन आणि दुसऱ्या डायरेक्शनच्या अलॉंग एक्सेलरेशन नाही. या सगळ्या केसेसमध्ये पाथ काय असतो बाळ? पॅराबोलाच असतो. देअरफोर लक्षात ठेवा, देअरफोर द पाथ विल बी पॅराबोला. पाथ काय असेल? पॅराबोला असेल. द पाथ विल बी पॅराबोला. बरोबर, समजलं का? बघा, इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी पण काढू आपण याच्यामध्ये आणि मग लेक्चर थांबेल आपलं. समजलं तुम्हाला पाथ पॅराबोला का असेल? CW त्यांनी नाही काढले इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी, आपण काढूया ना. चला आता इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी काढूया. इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी काढणं फार सोपं असतं माहिती आहे का? एक्स कोऑर्डिनेट काढा, वाय कोऑर्डिनेट काढा, टाइमला इलिमिनेट करा, काहीच नसते त्याच्यामध्ये. बघा लिहा, इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी काय असेल? इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी पॅराबोला तर असेल, माहिती आहे की, नाव सांगितलं तुम्ही. इक्वेशन काय त्याचं? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डायरेक्शन मध्ये ऍक्सेलरेशन नाहीये, डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. काय आहे एक्स डायरेक्शन मधला स्पीड? एक्स डायरेक्शन मधला स्पीड किंवा एक्स डायरेक्शन मधली वेलॉसिटी काय आहे? स्मॉल ए आहे. एक्स डायरेक्शन मधली वेलॉसिटी आहे स्मॉल ए, कॉन्स्टंट आहे. सो दॅट विल बी इक्वल टू 80. झाला, एक्स कोऑर्डिनेट मिळाला. वाय कोऑर्डिनेट, s is equal to ut plus half at square. Initial velocity in y, initial velocity in y into t plus half acceleration in y into t square. s is equal to ut plus half at square यूज करायचं. y कोऑर्डिनेट करूया कॅल्क्युलेट. y कोऑर्डिनेट कॅल्क्युलेट करूया. काय येणार आहे? s is equal to ut plus half at square. बर, इनिशियल व्हेलॉसिटी इन y डिरेक्शन. y डिरेक्शन मधले व्हेलॉसिटी काय आहे? bt. इनिशियली बीटी ची व्हॅल्यू किती असेल? t इक्वल टू 0 टाका. इनिशियली बीटी ची व्हॅल्यू किती येईल? मग 0 येईल. y ची व्हेलॉसिटी, y डिरेक्शन मधल्या व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय सांगितला आहे? bt. y डिरेक्शन मधल्या इनिशियल व्हेलॉसिटी, y डिरेक्शन मधल्या व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे bt. मग इनिशियली बीटी ची व्हॅल्यू किती असेल? b इंटू 0. इनिशियली म्हणजे टाइम इक्वल टू 0. मग इनिशियल व्हेलॉसिटी इन y डिरेक्शन बाळ 0 टाका इंटू t प्लस हाफ ऍक्सेलरेशन इन y डिरेक्शन किती आहे बाळ? bj. ऍक्सेलरेशन इन y डिरेक्शन किती आहे? bj आहे का? ऍक्सेलरेशन इन y डिरेक्शन bj आहे. आपल्याला माहिती आहे आता जे वगैरे काही लिहायची गरज नाही, फक्त b लिहा. ओके, आणि हा t स्क्वेअर ऍज इट इज. तुमच्या लक्षात येतंय का? आर यू गेटिंग दिस? y कोऑर्डिनेट किंवा डिस्प्लेसमेंट इन y कशी काढली जाते? इनिशियल वेलॉसिटी इन y इंटू टी प्लस हाफ ऍक्सेलरेशन इन दी y इंटू टी स्क्वेअर. इनिशियल वेलॉसिटी इन y डिरेक्शन कशी काढली? वेलॉसिटी इन y डिरेक्शन मध्ये टी ची व्हॅल्यू 0 टाकली, इनिशियल वेलॉसिटी 0 मिळाली, प्लस हाफ ऍक्सेलरेशन इन y डिरेक्शन सरळ सरळ तुमच्या समोर आहे b इंटू जे, त्यातला तो b इंटू टी स्क्वेअर. सो देअरफॉर y ची व्हॅल्यू मिळतेय बाळ बीटी स्क्वेअर अपॉन 2 किंवा 1/2 बीटी स्क्वेअर. समजतंय का तुम्हाला? इक्वेशन 2. ऑलमोस्ट आपण इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी पर्यंत पोहोचलोय बाळा. x इक्वल टू 80 आहे आणि y इक्वल टू हाफ बीटी स्क्वेअर आहे. आर यू गेटिंग इट? पुट इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 1 मधनं टाइम कॅल्क्युलेट करा, 2 मध्ये टाका. काय होईल? y इक्वल टू 1/2 b. टाइमला काय लिहिता? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन स्मॉल ए. टाइमला काय लिहिणार? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन स्मॉल ए. लिहा तिथं एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन स्मॉल ए. आणि त्या टाइमचा काय करायचा बा? स्क्वेअर करायचा. केला. काय आलं उत्तर? 1/2 b अपॉन ए स्क्वेअर इंटू एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर ना, एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर. b अपॉन ए स्क्वेअर आणि 1/2 स्टार्टिंगला लिहिला, नंतर एक्स स्क्वेअर. चेक करा, y इज अ क्वाड्रॅटिक इन एक्स स्क्वेअर. इजंट इट अ पॅराबोला? आहे की नाही पॅराबोला?
असं पण सांगू शकलोच असतो ना की हा पॅराबोला असणार आहे म्हणून. वाय इज अ क्वाड्रॅटिक इन एक्स. बघा गंमत लक्षात आली का? त्यांनी यातलं काय सॉल्व्ह केलेलं नाहीये, पण तुम्हाला मेथड जर शिकवली आहे, तुम्हाला यायला पाहिजे. बोला येस नो. झाला का बघा क्वेश्चन 60 सॉल्व्ह आम्हाला. टुडे वी हॅव लर्न मेनी न्यू थिंग्स राईट. प्रोजेक्टाईल आणि त्याचे थोडे थोडे जे काय लॉजिक्स आहेत ते आज इम्प्लिमेंट करायला शिकवलेले आहेत. जरा नवीन गोष्टी शिकवलेल्या आहेत आज. ओके, लक्षात आलंय सगळं? आर दी थिंग्स टॉट इन टुडेज लेक्चर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? टेल मी फास्ट एव्हरीवन. थोडं 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 फिजिक्स लक्षात यायला चालू झालंय का? मजा पण येत असेल. सिंपल गोष्टी तर आहेतच, नो डाऊट, सिंपल गोष्टी तर आहेतच आणि ते आपण सगळेजण करणार आहोतच. थोडं एक्स्ट्रा पण करूया ना, थोडं एक्स्ट्रा पण केलं पाहिजे. ओके फाइन. So guys, in this lecture we will stop at this point. Chalo bye bye everyone. Let me end the lecture. Have a good day and study for the test. Okay, all clear? Good. Chalo bye. Good day. Bye. Bye.